করছি ফ্লোটিং ইনোভেশন কম্পিটিশনে। খুব একটু যদি ছোট ব্যাকগ্রাউন্ড দিই, 2030 ওয়াটার রিসোর্সেস গ্রুপ, 2030 ওয়াটার রিসোর্সেস গ্রুপ, এটা বিশ্ব ব্যাংকের একটি প্রতিষ্ঠান। তো এটি বেসিক্যালি একটি পাবলিক প্রাইভেট সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন। আমরা পাবলিক সেক্টর, প্রাইভেট সেক্টর এবং সিভিল সোসাইটিকে একত্রিত করে ওয়াটারের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাতে কাজ করি। তো আমাদের এটি একটি বাংলাদেশে প্ল্যাটফর্ম আছে, মাল্টি স্টেক হোল্ডার প্ল্যাটফর্ম, যেটি আমাদের অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার অনুমোদন দিয়েছেন। সেই অনুমোদনের ভিত্তিতে একটি ন্যাশনাল স্টিয়ারিং বোর্ড, হাই লেভেল ন্যাশনাল স্টিয়ারিং বোর্ড গঠন করা হয়েছে ক্যাবিনেট সচিবের নেতৃত্বে। এবং এই হাই লেভেল ন্যাশনাল স্টিয়ারিং বোর্ডের ভিতরে আমাদের গভর্নমেন্টের যে পানির যে বিভিন্ন মিনিস্ট্রি আছে, লাইন মিনিস্ট্রি আছে, পানি মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, এলজিডি এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়, প্লাস প্রাইভেট সেক্টর থেকে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, আইসিসি, মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স, কিছু মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, প্লাস সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন এবং একাডেমিয়া, একটি হাই লেভেল ন্যাশনাল স্টিয়ারিং বোর্ড। তার আন্ডারে আমাদের বেশ কিছু উদ্যোগ, তার ভিতরে ওয়াটার ইনোভেশন ওয়ার্ক স্ট্রিম যেটা হয়েছে, সেক্রেটারি, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি যেটি চেয়ার করেন। তো এই ওয়ার্ক স্ট্রিমের এটি প্রথম উদ্যোগ, চ্যালেঞ্জ কম্পিটিশন। তো আমরা আশা করছি যে এখানে বেশ ভালো একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেখানে আমাদের যে ইউথদের ভিতরে ইনোভেশনের জন্য আরো উদ্দীপনা তৈরি হবে এই কম্পিটিশনের মাধ্যমে। তো এটি বলেই আমি আমাদের যে আছে, এক্সপার্ট আছে, তো মহেশ পাতনকর, তার কাছে হ্যান্ড ওভার করছি। So Mahesh, to speak about in more detail about this innovation competition. Thank you. Mahesh, can you hear? Can you hear us? Yes. Thank you. So, good morning, everyone. To the slide, please. Yeah. Thank you. Good morning, everyone. My name is Mahesh Patankar. I assist and support Mr. Tanzim, who gave the introductory narrative of this entire competition process. As was mentioned, 2030 WRG as a group, we support innovations in different space, and innovations related to the water sector are very important in order to meet several of the objectives under the Sustainable Development Goals. And we have a very active and vibrant multi-stakeholder platform in Bangladesh, which has several partners. And as was mentioned earlier, we have very important partners as a part of the Water Innovation Challenge Competition 2021, which include A2I, Dhaka Wasa, Department of Environment, Unilever, and Basics. And as a part of this competition, what we thought we should do is we should develop solution sets for two important aspects of the water consumption. Next slide, please. Yeah. So the purpose here is basically to create specific crowdsourcing opportunity to develop innovative tools and platforms for the citizens to appreciate the water consumption, and even for the industries to appreciate the water footprint in terms of quantity and quality of the water. There are several goals that we have set forth for this competition, and there are two primary goals, one related to the citizens' involvement, and the second specific goals related to the involvement of the industrial setup in the water footprinting. Related to the citizens, it's important for the citizens to understand and appreciate the quantity and quality of source water that they get exposed to, and at the same time, what is the kind of pollution load that they would end up creating because of the urbanization itself. And all of us are aware that water is so important for the urbanization, industrial, agriculture. So the water security is important for us to understand. There are several health-related and other aspects of citizens using the water in
the productive purposes. So what we also need to get the citizens to appreciate the kind of pollution load that would get created because of the urbanization itself. And then how do we really create a platform for the citizens to understand their water footprint firstly, and secondly, how do we really link it with the existing infrastructure that has been created through a lot of effort and a lot of innovations by the government counterparts, in this case Dhaka Wasa, which has done a lot of a monitoring system as well as the metering system, and they have several projects in that. So idea is to link what the citizens need to understand as far as water footprint is concerned, and that to be clearly linked with the existing government efforts related to the water quality management, water quantity management, billing, and revenue services. Related to the industrial setup, I think it's important for us to create an environment wherein we can use the advanced data analytical techniques such as machine learning, artificial intelligence to project the water consumption and to appreciate the water footprint. And in this case, the water footprint, as far as 2030 WRG's motivation goes, is also about hydroeconomic sort of aspect, which is how much water is getting consumed and what impact it has on the economy, job creations, and so on. So I think the data science applications related to the water footprinting in the industrial environment is very important. And this is a competition. This is not a question paper which is being put out on the website for people to solve. Please stay on the previous slide. Yes. Okay. So there are two specific problem statements that we have sort of created for the innovators from Bangladesh to come forward and also to sort of create a very robust IT-based solutions, taking full advantage of the expertise that exists in the subcontinent. And there are several innovators who have been sort of nurtured through specific efforts by AQI in the past, and we also have very important private sector collaborators, including Unilever, who are a part of this, and I also talked about BASIS and BCS. So out of the two problem statements, one related to the household water footprint, which we are currently calling as citizens access tool, is expected to create some kind of a peer-to-peer comparison platform. So if you have, say, one neighborhood in the city of Dhaka, which is using certain level of water, and the population density in that particular neighborhood is known to everyone, and how does that compare with the population density and the water consumption in the precinct or the neighborhood that you stay in? So that's a very important and very interesting compare and contrast opportunity which we can push forward using citizens access tools. And all of this needs to be linked with the billing system and the data access and the visual of the here. And Jack, you need to mute when you are talking on the phone. Thank you. Yeah. Sorry. Yeah. Okay. Right. So I think it's important for us to link everything with the billing system and the data access and the visualization opportunities that the government is already investing in. So the outputs from the Water Innovation Challenge competition should not be standalone, but those should sort of link clearly with what exists from the government machinery so far. So that is the very complementarity that we would like to push forward. The second part is the industry water footprint, wherein sort of we need to create an opportunity for industrial water accounting. And there are several opportunities here, starting with the online metering systems, use of cloud computing to get all the data at one place. And again, here as well, as much as possible, a peer-to-peer comparison of the water footprint in different industrial environment is also important. And as far as the water consumption and the water pollution coming from the industry is concerned, I think it's also important for us to create avenues to understand the quality and quantity of the water, as well as the groundwater extraction and so on. So this is the first one. I would call this as a Water Innovation Challenge Competition 2021
or I would call it Water Innovation Challenge Competition 1.0, which means this is the start of that. And we definitely aspire to take this and similar topics to expand into a full-fledged online monitoring system in a subsequent phase. But we need to start. So with that aspiration, what we thought we should be doing is next like this. We should define the problem statements a little bit better. And as far as the citizens access tool is concerned, we want to understand the water use efficiency and quantity. I'm not going to go into details of this slide that you see here, but basically the concept here is to make citizens aware of their real time, or I would say near real time water consumption and the water footprint. So that's extremely important. So there are advanced levels of computing or basic levels of computing, and also some kind of an app development that one can sort of use. And we also feel that it's opportunity, it's opportune for us to use different types of open source technologies and databases that are available. So that's why we are also invited our experts from Bangladesh, from BCS, who have been working very closely with the computing world and the Internet of Things and so on. The beneficiaries are obviously all the citizens in the country, and at the global level, the water footprint analysis that one can sort of imagine coming from a specific country, which would have definitive expansion opportunities in the subcontinent as well as in several other sort of environments in Africa, Latin America, so on and so forth. Next slide, please. A few more details on the industrial water accounting. So here, the aspiration is for the industry and the civil society to better understand how water quantity and quality in the environment is impacted by industrial use. And here, we really don't want to imagine industries as the culprits, but industries are extremely important as far as economic engine in any emerging economy such as Bangladesh is concerned. So there are pain points even from the industrial water consumption and industrial water uses opportunities, where we need to understand what is the overall water footprint that they're using. There are several aspects related to technologies, and here the technology is about online metering. So one can imagine what kinds of online metering systems exist, and one needs to deploy those online metering systems and create some kind of a virtual environment wherein those who are using the water, which are the industries and also the government and the Department of Energy, Department of Environment, which uses specific methods to understand and control the water pollution. So all of these sort of aspects coming onto one single platform is important. And we are really glad to have Department of Environment as one of the key partners here, specifically from the industrial water accounting aspect. And here we are definitely sort of planning to give different types of variables and some data sets to the innovators. And this data set would be related to the water quantity, including volume, pressure, speed, temperature, etc., and the water quality, which are several chemical properties and the organics that sort of one needs to understand. And as far as industrial water accounting, beneficiaries are concerned, as I mentioned earlier, these are industries themselves. They need to be water secure, and they need to it's very important for them to appreciate the water footprint as far as their business continuance is concerned. So if the water is not available, obviously they would get affected. So the tool that would get developed as a result of this sort of process is basically to appreciate some kind of an online platform on which one can start seeing different industries, different industry types, and then coming up with different types of innovative ways to compare water consumption in one industrial park, one industry type with its peers in different parts of the country. And it becomes very important and very interesting to do that compare and contrast. So there may be certain industries which are world's best in terms of the lowest water footprint, but there may be other companies from the private sector which are not really doing so good. But if you have some kind of a visualization created
based on the online metering system and so on, and which would be simulated, which we are not really looking at installing multiple online meters in the industrial environment, but it would be kind of like simulated environment that the innovators can create. So idea here, as far as both the problem statements are concerned, is basically to provide an opportunity for those who are direct beneficiaries to appreciate the water consumption and the water quality that gets impacted because of the urbanization on one hand, and because of the industrial sector on the other hand. So these are the two problem statements. Next slide, please. Before I hand it over to Tanzim and Ishtiaq, I thought we should quickly cover the webinars that we are trying to sort of create. Ishtiaq, would you like me to do that, or you are planning to do that to others? I think at a later, maybe at a later stage you can do that. Can you hear me? Hello? Yeah. Yeah. So we can do that when the slide comes. Yeah. Okay. If you can just excuse me, I have to check because Mr. Rafiq from DOE, he is supposed to join. So I have to check whether he has joined. Yeah, I saw Mr. Rafiq joined there where there is Okay. where the attendees. So call him and tell him to join here because I found him in the list. Okay, okay. Attendees list. He's already there. Okay, okay. দিদার আপনি কি জয়েন দিদার আপনি কি ওকে আপডেট করবেন ওনাকে প্লিজ দিদার আপনি আছেন ভাইয়া আছি ওনাকে প্যানেলিস্টে নিয়ে আসতেছি হ্যাঁ ওনাকে আর হচ্ছে গিয়ে ওই যে সাইফ তানজিম কাইয়ুম হ্যাঁ দুজনকে আপনি কাইন্ডলি একটু প্যানেলিস্ট নাজিম কাইম আচ্ছা ঠিক আছে সাইফ তানজিম কাইয়ুম হ্যাঁ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সরি রফিক স্যার আপনি অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছেন কিন্তু আপনাকে এটা আমার হয়তো দেরি হলো একটু আর কি আপনাকে আপডেট করতে Okay, so Tanzim, back to you in that case for the next. Yeah. তাহলে আমি যদি মাহেশ তো ডিটেইলে বললো যে আমাদের প্রবলেম স্টেটমেন্টে কি আছে আমাদের তো দুটো প্রবলেম স্টেটমেন্ট একটা হচ্ছে গিয়ে যে হাউজহোল্ড ওয়াটার মিটারিং আর একটা হচ্ছে গিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াটার মিটারিং তা হাউজহোল্ড ওয়াটার মিটারিং এ আমরা যে মেইন যে প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার এখন তো আমাদের যে যারা জানি আমরা বাসা বাড়িতে তো আমাদের একটা হাউসহোল্ডে একটা মিটার থাকে আর কি এটা তো মানে কমন মিটার হ্যাঁ সেভাবে এটা পার অ্যাপার্টমেন্ট পার ফ্ল্যাট সেভাবে নেই আর কি সেটা একটা ইস্যুস আর একটা হচ্ছে কি আপনার এবিসি যে অ্যানালগ মিটার সেটার জন্য হচ্ছে গিয়ে ম্যানুয়ালি কাউকে গিয়ে এটা আপনার মিটার রিডিংটা নিতে হয় সেটা হচ্ছে আরেকটা প্রবলেম তা আমাদের ঢাকা ওয়াসার সঙ্গে আলাপ করে তাদের যে ডিটেল প্রবলেম স্টেটমেন্ট নিয়ে আমাদের কিভাবে করা যেতে পারে এটা আমাদের তাদের সঙ্গে ডিটেল ডিসকাশন হয়েছে তার ভিত্তিতেই আমরা এই প্রবলেম স্টেটমেন্টটা সাজিয়েছি আর কি হ্যাঁ সেটা নিয়ে আমাদের হয়তো বা নেক্সট থার্সডেতে হচ্ছে আমাদের আরো একটা টেকনিক্যাল সেশন হবে আর ইন্ডাস্ট্রি ওয়াটার মিটারিং যেটা আমরা চাচ্ছিলাম করতে যেটা মাহেশ বললো যে আমাদের যেটা হচ্ছে কি আমাদের এটা আমরা টার্ম দিয়েছি ইন্ডাস্ট্রি ওয়াটার মিটারিং ইন্ডাস্ট্রি ওয়াটার অ্যাকাউন্টিং তা সেটা হচ্ছে কি আমাদের তো একে তো হচ্ছে কি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে কিন্তু কোনো মিটারিং সিস্টেম এখন পর্যন্ত সেভাবে ডিপ্লয় করা হয়নি যে আপনার কতটা ওয়াটার এক্সট্রাক্ট করা হচ্ছে কিংবা আপনার কতটা ওয়াটার তারা আপনার এনভায়রনমেন্টে রিলিজ করছে তা সেটা হচ্ছে কি আমরা সেটাও করবো প্লাস হচ্ছে কি একটা অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম বলতে যেটা বোঝাচ্ছি একটা ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে বিভিন্ন লেয়ারে প্রোডাকশন লেয়ারে এবং বিভিন্ন স্টেজে বিভিন্ন ফ্লোরে কত পরিমাণ পানি ইউজ হচ্ছে সেটা একটা ফুল হিসাব যেন আমাদের কাছে এসে পড়ে যেন তাহলে সেটা থেকে আপনার যেটা ফ্যাক্টরি ওনার ইন্ডাস্ট্রি ওনার তারাও উপকৃত হবেন প্লাস হচ্ছে গিয়ে আমাদের যারা গভর্নমেন্টের বিভিন্ন বডি আছেন তাদেরও মনিটরিং এ এটা ইজি হবে ওকে আর যেটা আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে এসব টুলস ডেভেলপ করলেই তো শুধু হয় না আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে আমাদের তো আমরা একটা রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক প্লাস হচ্ছে গিয়ে এটা এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট আছে কিনা সেটা নিয়ে আমরা কাজ করছি তো সেটা নিয়ে আমরা ঢাকা ওয়াসা রাজু তারপর হচ্ছে গিয়ে HBRI ওদের BNBCটা আমরা কনসাল্ট করছি যেন সেটা যেন আমাদের এই টুলস কিংবা এই প্ল্যাটফর্ম ফ্রেন্ডলি হয় সো ওটা আমি আমার ডিসকাশন আমাদের চলছে আর কি
ওকে, আর এটা আমাদের তো এতক্ষণ আমাদের ডিসকাস করা হলো যে আমাদের প্রবলেম স্টেটমেন্টটা নিয়ে। তো এটা নিয়ে হচ্ছে কি আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে আমাদের সামনে যে 22 মার্চ আছে, এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডে। তো সেখানে আমরা হচ্ছে কি একটা বড় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, একটা প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা একটা এই যে মান্থ লং যে আমাদের কম্পিটিশনটা চলবে, সেটা আমরা সেখানে আমরা যে প্রাইজ গিভিং সেরেমনির মাধ্যমে আমরা অ্যাওয়ার্ড, যেটা মানে উইনারদেরকে অ্যাওয়ার্ড করবো আর কি। সেটা একটা আমাদের প্ল্যান আছে। তা আমাদের এখন এটার জন্য আমাদের কিছু প্রিপারেশন আছে, যে আমাদের তো বেশ কিছু ফেসবুক, আমাদের তো A2I, ইউনিলিভার, বেসিস, বিসিএস, ঢাকা ওয়াসা, ডিউই, এসব প্রতিষ্ঠান আমাদের সঙ্গে আছেন। তারা সবাই মিলে আমাদের সম্মিলিত হবে। DG DOE is still waiting. Dita, can you please upgrade him? আমি একটু ইশতিয়াক ভাই, ডিজি স্যার ইজ ওয়েটিং। অনেকক্ষণ ধরে স্যার, কিন্তু স্যারের সমন্বয় সভা, আমাদের রিকোয়েস্টে, আপনাদের রিকোয়েস্টে সমন্বয় সভা চলছে, সেটা বাদ দিয়ে কিন্তু এই মিটিং এর জন্য ওয়েট করছেন, অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছেন। স্যার কোথায় ওয়েট করছেন? মানে স্যার কি ঢুকতে পারছেন না? স্যার ঢুকেছেন কিন্তু অ্যাটেন্ডি হিসাবে, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না স্যারকে প্যানেলিস্ট হিসাবে ঢোকার কথা আর কি। হ্যাঁ, এই যে রফিকুল আলম, ডক্টর একেএম রফিক আহমেদ। জি জি, হ্যাঁ করেছি কিন্তু আছেন এখানে। জি জি, আমি করেছি, এখনই করলাম। ঠিক আছে, সরি। হ্যাঁ, মানে উনি অ্যাটেন্ডিতে আছেন, ওনাকে প্যানেলিস্টে নিয়ে আসেন, অথবা ওনাকে আগে স্যার নিয়ে আসছি, স্যার ওনাকে প্যানেলিস্টে নিয়ে আসছি। ওকে, কারণ প্যানেলিস্ট এটা ওনাকে জাননি বোধ হয় আপনারা। হ্যাঁ জি স্যার। আর কেউ আসা বাকি আছে? সরি স্যার, আপনি অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছেন। আমরা আর কি প্যানেলিস্টে ইউনিলিভার থেকে কেউ আসছেন নাকি? শামিমা আপা জয়েন করার কথা প্যানেলিস্টে। শামিমা আপা কি? সাহেব, আমি জয়েন করেছি। আই এম সরি, আমার ভিডিওটা কাজ করছে না, বাট আই এম হিয়ার। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ আমাকে প্যানেলে নিয়ে আসার জন্য। না সরি স্যার, আপনাকে অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হয়েছে। আমি তো বলেছিলাম, কিন্তু হয়তো করা হয়নি আর কি। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। আমি আবার শুরু করছি। আমাদের যেহেতু একটা আমাদের এটা যেহেতু একটা আপনার একটা প্রমোশনাল প্রোগ্রাম, সেখানে আমাদের A2I, ইউনিলিভার, বেসিস, বিসিএস, তাদের যে কারেন্ট যে প্রোগ্রামটা আছে সেটা যেমন বেসিস আর বিসিএস প্লাস ইউনিলিভার, A2I, এই চারটা প্রতিষ্ঠানের ফেসবুক থেকে আপনার এটাকে সম্প্রচার করা হচ্ছে। প্লাস এখানে অনেক মিডিয়ারও কিছু আপনার গেস্টরা আছেন, সাংবাদিকরা আছেন, তারাও আমাদের এই প্রোগ্রামটাকে ওনারা আপনার প্রমোট করবেন। তা আমাদের যে কম্পিটিশনটা, তো যে আমাদের মান্থ লং যে কম্পিটিশনটা আছে, যেটা 22 মার্চ শেষ হবে, তো সেটা আমাদের কয়েকটা স্টেজের মধ্যে দিয়ে যাবো আর কি। আমরা প্রথমে তো হচ্ছে গিয়ে প্রমোশন অ্যান্ড ক্যাম্পেইন ফেজ। সেখানে হচ্ছে গিয়ে আমরা যে বিভিন্ন ওয়েবিনার্স করবো, সিরিজ অফ ওয়েবিনার্স থাকবে আমাদের, প্লাস প্রমোশন চালানো হবে, যেন যারা আমাদের যে টার্গেট ক্লায়েন্টস আছে, যারা হচ্ছে গিয়ে যে ইউনিভার্সিটি, যারা স্টুডেন্টস কিংবা ইনোভেটর্স কিংবা আমাদের সঙ্গে যে বেসিস আর বিসিএস আছেন, তাদেরও যেন যারা আপনার মেম্বার কোম্পানিগুলা আমাদের সঙ্গে জয়েন করতে পারে আর কি, তাদের ইনোভেশন কিংবা তাদের আইডিয়া সাবমিট করতে পারে। তাই এটা হচ্ছে কি আমাদের একটা 3 উইক্সের 15th মার্চ পর্যন্ত একটা ডেডলাইন ধরা হয়েছে। এর মধ্যে আমরা সলিউশন সাবমিট আমরা নিব। এরপর হচ্ছে কি আইডিয়া স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে আমাদের তারপর আইডিয়া স্ক্রিনিং প্লাস অনলাইন জাজিং প্যানেল, প্লাস হচ্ছে গিয়ে A2I এরও একটা নিজস্ব একটা টেকনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন প্যানেল আছে, তার থ্রুতে আমরা ফাইনাল যে আপনার উইনার এটা নমিনেট করব। তা এটা মোটামুটি স্কিমাটা। এই জন্য আমরা A2I আপনার অ্যাসপায়ার টু ইনোভেট A2I, তার উপরে আমরা খুব ডিপেন্ড করছি আর কি, যে ফুল প্রসেসটা তারা খুব স্মুথলি অনেকদিন ধরে রান করছে ফর ডিফারেন্ট টাইপ অফ চ্যালেঞ্জ কম্পিটিশন। তা এখানে আমাদের যে কিছু প্রোগ্রাম ক্যালেন্ডার আমার করা আছে, যে আমাদের যেমন 23 তারিখ আজকে লঞ্চিং হলো। তারপর হচ্ছে কি আমরা এর আগে হচ্ছে কি আমাদের এই যে পার্টনার্সদের সঙ্গে একটা লেটার অফ ইন্টেন্ট আমাদের সাইন করা হয়েছে। তা সেটার মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেকটা পার্টনারের কি কি রোলস আছে, রেসপন্সিবিলিটি আছে, এবং তারা কিভাবে আমাদের এই কম্পিটিশনে তারা টেক পার্ট, সেটাও এখানে মেনশন করা আছে। তা আমাদের যে 7 জন পার্টনার আছে, প্রত্যেকেরই মোটামুটি LOI সাইন হয়েছে। আর আমাদের
ফার্স্ট ওয়েবিনার হবে থার্সডেতে, যেটা আমাদের টেকনিক্যাল সেশন, যেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের যারা ইন্টারেস্টেড পার্টিসিপেন্টস আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা ওয়েবিনারটা করবো আর কি। এরপর হচ্ছে কি আমাদের মোটামুটি আমরা ঠিক করছি প্রায় 6-7টার মতো ওয়েবিনার করবো আর কি। হ্যাঁ, এটা যে এরপর অনলাইন বুট ক্যাম্পেরও একটা আপনাদের প্ল্যানিং এ আছে আমাদের, যে পার্টিসিপেন্টসদেরকে নিয়ে একটা ডে লং একটা ট্রেনিং সেশন কিংবা একটা তাদের যে আইডিয়াস গুলাকে আরো ফাইন টিউন করার জন্য কি কি করা যেতে পারে সেটা নিয়ে আমরা কাজ করব। এরপরে 15th আপনার মার্চে আমাদের ফাইনাল সাবমিশন হয়ে যাওয়ার পরে then we will take 2 or 3 days for the judging and then award on 22nd of March. এখানে কিছু ওয়েবিনার I will invite Mahesh here to give his inputs on the webinar, series of webinars. Yeah, thank you, Ishaq. So we have planned a series of webinars, and during this 4 weeks period, we intend to conduct at least 2 webinars every week. Idea here is to make the participants and the innovators acquainted with the systems that prevail in Bangladesh as far as water sector is concerned. So they need to understand what is the use case, how the sector is performing, what are the kinds of things that they can sort of consider, which always can create a very interesting solution set over and above that. So as a part of the websites that were created and the communication that we created, we will be communicating with all the participants so that they can participate in the webinars. This also will be live sessions. And we also intend to create some kind of online boot camps. So we will not get into the nitty-gritties and the details of each of these webinars at this stage. This was meant just to give all the participants a flavor of what kinds of knowledge exchange opportunities that exist for them to innovate and for them to create a set of solutions. So with that, I would like to now hand it over to Tanzim to moderate the panel discussion. So Tanzim, over to you. Thank you. Thank you, Mahesh. I don't think this is really a panel discussion, but a series of remarks. And what we will request the speakers is to talk about your aims and aspirations. যে আপনাদের যে উদ্দেশ্য বা আশা আছে এই চ্যালেঞ্জ কম্পিটিশনটিকে নিয়ে, যদি আপনারা এই সম্বন্ধে একটু কিছু বলেন, starting with Shamima Akhtar, Unilever. If you please. Thank you, Tanzim Bhai, for giving me the floor. And I'm really sorry, my video is not working. এবং সবার যদি অনুমতি হয় আমি আসলে বাংলায় আমার যে অল্প সময় আছে সেটা আসলে ব্যবহার করতে চাচ্ছি। We do have one guest, foreigner guest. So Mahesh will like to, seek your, support so that I can start in Bangla. Please, I do understand. Yeah. Thank you very much. Assalamu alaikum এবং শুভ সকাল সবাইকে। আমার নাম শামিমা আক্তার, আমি ইউনিলিভারের কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, পার্টনারশিপস এন্ড কমিউনিকেশনস ডিপার্টমেন্টটা হেড করি। আমি সবিনয় ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব কবির বিন আনোয়ার স্যারকে, ডক্টর রফিক আহমেদ স্যার ডিজিডিওই এবং ইঞ্জিনিয়ার তাকসেম এ খান স্যারকে আজকে এই সময়টা দেওয়ার জন্য। এবং আজকে আমাদের সঙ্গে আরো আছেন হচ্ছে বেসিসের প্রেসিডেন্ট এবং বিসিএস এর প্রেসিডেন্ট। এবং আজকের এই পার্টনারশিপটা আসলেই আমি বলতে চাই যে এটা একটা মাইল ফলকের মতো। এতগুলো অর্গানাইজেশন আসলে এই একটা ইনিশিয়েটিভের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, বিকজ প্রত্যেকেই আসলে রিয়েলাইজ করে যে পানি সম্পদ আসলে সামনের এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্টের জন্য একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, এবং এই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা আমাদের এসডিজি গোল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা যে একটা ডেভেলপ কান্ট্রিতে আসলে উত্তীর্ণ হব এই জায়গাটাতে যাওয়া সম্ভব। আজকে ইউনিলিভার কেন এরকম একটা ইনিশিয়েটিভের সঙ্গে যুক্ত, আপনারা যদি জানেন, আমাদের এখানে আজকে আমাদের মিডিয়ার বন্ধুগণও আছেন, আপনারা জানেন যে এফএমসিজি কোম্পানি হিসেবে ইউনিলিভার বাংলাদেশের সব থেকে বড় একটি কোম্পানি। আমরা 55 বছরের মতো সময় ধরে বাংলাদেশে আসলে আমাদের ব্যবসা চালিয়ে আসছি, এবং আমরা বাংলাদেশের 10টি বাড়ির মধ্যে কিন্তু 9.5 বা 9টিরও বেশি বাড়িতে প্রতিদিন আসলে আমাদের বিভিন্ন পণ্য এবং সেবা নিয়ে যেয়ে থাকি।
কেন এই তথ্যটি আসলে আপনাদের সামনে আরেকবার তুলে ধরছি, এটা কিন্তু বোঝায় যে অ্যাজ এ অর্গানাইজেশন হিসাবে আমাদের রিচ কতটা বড়, at the same time what kind of responsibilities we do have. আমরা যেমন অ্যাজ এ কোম্পানি হিসেবে যেই ইনিশিয়েটিভ গুলা বা যে উদ্যোগগুলো নিব সেগুলি অন্যান্য কোম্পানিকেও হেল্প করবে শিখতে, আমরা অন্য কোম্পানির কাছ থেকে শিখে থাকি। এবং আমরা কিন্তু যেহেতু প্রতিদিন এতগুলো মানুষকে রিচ আউট করি, এই এতগুলো মানুষকে কিন্তু কোনো মেসেজ দিয়ে পরিবেশ বা পানি সংক্রান্ত যদি কোনো মেসেজ দিতে পারি, তাহলে এই যে সিটিজেন অ্যাওয়ারনেস, এটা কিন্তু করা সম্ভব। এবং আমরা বিশ্বাস করি যে ইউনিলিভারের গ্লোবাল ব্যবসা পরিচালনা করার যে ফিলোসফি আছে, ইউনিলিভার সাস্টেনেবল লিভিং প্ল্যান, তার মানে হচ্ছে আমরা ব্যবসা এমন ভাবেই করব যেন ব্যবসাটা সাস্টেনেবল করে এনভায়রনমেন্টটাকে, এবং আমাদের ব্যবসার গ্রোথের সঙ্গে এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশনের যেন কোনো সম্পর্ক না থাকে। সুতরাং আমরা ব্যবসা এমন ভাবেই পরিচালনা করব সেটা এনভায়রনমেন্টকে সাপোর্ট করে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানকে উন্নয়ন করে। এই জায়গা থেকেই আসলে আমাদের রেসপন্সিবিলিটিটা আসে। এবং আমরা খুব ভালোভাবে এসডিজির যে বাংলাদেশ গোলটা আছে সেই গোলের সঙ্গে আমাদের ব্যবসায়িক গোল এবং আমাদের সাস্টেনেবিলিটি গোলটাকে ভালোভাবে অ্যালাইন করে নিয়েছি। আমরা যেমন এক্সাম্পল হিসাবে বলি, আজকে যে কম্পিটিশনটাতে আমরা জয়েন করেছি ইউনিলিভারের ওয়াটার ব্র্যান্ড পিউরিটের সঙ্গে নিয়ে আমরা এখানে এসেছি। এবং এখানে যে দুটো বিষয় নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াটার এবং আর একটা হচ্ছে কনজিউমার সাইড। এখন আমি যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াটার সাইড থেকে বলি, আপনারা অনেকেই হয়তো জেনে থাকবেন যে কালুরঘাটে আমাদের যে প্রধান ফ্যাক্টরি, সেই ফ্যাক্টরিতে আমরা বহুদিন থেকে ওয়াটার সেভিং বা ওয়াটার কনজারভেশন নিয়ে কাজ করছি। এবং 2010 থেকে 2019 পর্যন্ত আমরা 1300 মিলিয়ন লিটার্স অফ ওয়াটার সেভ করেছি টেকনোলজি আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে। এটা কিনা 51 কোটি মানুষকে একদিন পানি দিতে পারে। আপনি চিন্তা করে দেখেন যে একটা কোম্পানির একটা ইনিশিয়েটিভ নিলে কত পানি আসলে সেভ করা সম্ভব। আমরা প্রতি টন প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে 53% ওয়াটার রিডাকশন করেছি। আমরা রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং করি, রিভার অসমোসিস প্ল্যান্ট আমাদের আছে এবং জিরো ডিসচার্জ ফিলসফি আমরা ইউজ করি। আপা একটু আমাকে ইন্টারাপ্ট করি, আমাদের সিনিয়র সেক্রেটারি মহোদয় জয়েন করেছেন, কাইন্ডলি যদি দিদার আপনি যদি ওনাকে একটু পুল করতেন প্যানেলিস্ট। দিদার আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? তাকে তো নিয়ে আসছি, ওই যে আপনার সিনিয়র সেক্রেটারি কবির বিন আনোয়ার স্যারকে না এনেছেন? ওকে, ভেরি গুড। শামিয়া আপা প্লিজ কন্টিনিউ। জি, থ্যাংক ইউ। সো এই এক্সাম্পলটা কেন আমি আসলে দিলাম, দ্যাট মিনস দ্যাট অ্যাজ এ কোম্পানি হিসেবে আমাদের কিন্তু রেসপন্সিবিলিটি আছে পানির ওয়াটার সেফটি নিয়ে কাজ করার জন্য। এবং অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু একটা আইডিয়া থাকে যে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজরা যে টেকনোলজিগুলো ব্যবহার করে এগুলি ব্যয়বহুল হতে পারে এবং এগুলি হয়তো বাংলাদেশের জন্য রাইট টেকনোলজি না। এবং এই ওয়াটার ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ কম্পিটিশন 2021-এ আমরা কিন্তু এই জায়গাটাই দেখতে চাচ্ছি যে what kind of technologies are there, right? The bright mind of Bangladesh, how can they bring technologies for industries which can be easily adaptable and it will improve the behavior of the industries, right? সবাই হয়তো বড় মেগা ইন্ডাস্ট্রি না, অনেক ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশে আছে এবং বাংলাদেশ ইকোনমিতে আসলে মধ্যম এবং ক্ষুদ্র শিল্পের একটা অনেক বড় ইম্প্যাক্ট আছে। তো তারা যদি আসলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াটার সেভিংসে এবং রেসপন্সিবল বিহেভিয়ার করেন, বাংলাদেশে ওয়াটার চ্যালেঞ্জটাকে অনেকভাবেই সলভ করা সম্ভব এবং উই আর রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টুয়ার্ডস দ্যাট। নাও কামিং টু দ্য কনজিউমার সাইড, এবং এটা আগেও বলা হয়েছে যে আমরা অনেক সময় বুঝি যে পানির স্বল্পতার জন্য কনজিউমার হিসেবে আমাদের সবার রেসপন্সিবিলিটি আছে, কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারের সময় এই জিনিসটা মনোযোগ দেই না। এবং যখন ব্র্যান্ডসরা, আমি জানি যে সরকার সবসময় পানি সম্পদের সেভিংস নিয়ে বা এটাকে কিভাবে প্রোটেক্ট করা যায় এটা নিয়ে কাজ করে, কিন্তু ব্যবসা হিসাবে বা ব্র্যান্ড হিসাবে আমাদেরও রেসপন্সিবিলিটি আছে এই জায়গাটাতে আরো বেশি করে কাজ করা, বেশি মানুষকে ইনফ্লুয়েন্স করা, যেন মানুষ এই বিহেভিয়ার গুলাতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং তারা তাদের রেসপন্সিবিলিটি নিতে পারেন। যে কারণে আমরা আমাদের যে পিউরিট ব্র্যান্ড, সেই ব্র্যান্ডটা নিয়ে আসলে আজকে আমরা পার্টনারশিপে এসেছি
এবং আমাদের প্রতিটা ব্র্যান্ড, ইউনিলিভারের 27টার বেশি ব্র্যান্ড আছে, প্রতিটি ব্র্যান্ডেরই একটা সোশ্যাল মিশন আছে। ঠিক একইভাবে পিউরিটির সোশ্যাল মিশন হচ্ছে এনশিওর এভরিডে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং ফর এভরিওয়ান ইন দিস প্ল্যানেট। এবং বাংলাদেশে এটা 10 বছরের মতো কাজ করছে, এবং বাংলাদেশে আমরা এখন পর্যন্ত 7.5 মিলিয়ন মানুষকে এই ওয়াটার সেফটি বা সেফ ওয়াটারের বিহেভিয়ার নিয়ে আমরা এডুকেট করার বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং কাজ করেছি। আজকে পিউরিট বাংলাদেশের 14 লাখ বাড়িতে পানি সেফ ওয়াটারের জন্য কাজ করছে, এবং আমরা চেষ্টা করব আমাদের ব্র্যান্ডের পাওয়ার দিয়ে কিভাবে আরো বেশি মানুষকে অ্যাওয়্যার করা যায়, সো দ্যাট আমরা আসলে সবার সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশে পানি সম্পদ সুরক্ষার কাজ করতে পারি। আমি আবারও ধন্যবাদ দিতে চাই বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যারা আছেন, তারা আমাদেরকে এই সুযোগটা দিয়েছেন আপনাদের সঙ্গে হয়ে কাজ করার। এবং আমি ফাইনালি আরো ধন্যবাদ দিতে চাই 2030 WRG ওয়াটার রিসোর্সেস গ্রুপকে। এই মাল্টি স্টেক হোল্ডার অ্যাপ্রোচটা আসলে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে যে কিভাবে পলিসি লেভেলে আরো একসঙ্গে কাজ করা যায়, কিভাবে সাধারণ মানুষকে কিভাবে এই পলিসির ইম্প্যাক্টটা নিয়ে অ্যাওয়্যার করা যায়। আমরা আশা রাখছি আবারও 22শে মার্চ আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে, স্পেশালি মিডিয়া থেকে যারা এসছেন আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন এই প্রথম ওয়াটার ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ কম্পিটিশনটাকে মানুষের মাঝখানে ছড়িয়ে দিতে, যেন আমরা আরো ভালো ভালো আইডিয়া পাই এবং এই আইডিয়া গুলোকে ওয়াসা ডিওই তারা সাপোর্ট করলে আমরা আরো ব্যাপক পরিসরে নিয়ে যেতে পারবো। ধন্যবাদ সবাইকে আমাকে এই ফ্লোর দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ শামীমা আমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে বোঝানোর জন্য। এবার রিকোয়েস্ট করছি মিস্টার মোহাম্মদ শাহিদ উল মনির, প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটি, আপনার বক্তব্য রাখার জন্য। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম তানজিম, আমি কিন্তু জয়েন করেছি। আসসালামু স্যার, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। স্যার এজেন্ডা দিয়ে যাচ্ছি এখন। স্যার বিসিএস এর প্রেসিডেন্ট উনি কিছু বলবেন। স্যার আপনার পরে স্যার আপনার একটা স্লট আছে। ওকে, আমি অপেক্ষা করছি। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার মিস্টার শাহিদ মনির। হ্যাঁ মান্নান প্লিজ। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। শহীদ মনির সাহেবের মিউট করা আছেন। শহীদ মনির সাহেব আপনি মিউট আছেন, আনমিউট করে নেন। থ্যাংক ইউ। অ্যাকচুয়ালি আমি পরবর্তী বক্তার বক্তব্য শোনার জন্য অপেক্ষা করছি। থ্যাংক ইউ। জি ধন্যবাদ। ওয়াটার ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ কম্পিটিশন 2021 উপলক্ষে আয়োজিত আজকের উদ্বোধনী সভায় উপস্থিত সিনিয়র সেক্রেটারি জনাব কবির বিন আনোয়ার, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডক্টর এ.কে.এম. রফিক আহমেদ, এর মহাপরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার তাকসেম এ খান, বেসিসের সভাপতি জনাব আলমাস কবির, এবিএল এর পার্টনারশিপ এবং কমিউনিকেশন বিভাগে হেড অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স জনাব শামীমা আক্তার, এবং 2030-এর WRG এর গ্লোবাল এক্সপ্লেনেশন এন্ড রিজনাল প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর জনাব সাইফ তানজিম কায়ুম সহ উপস্থিত যারা আছেন সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা। আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি দীর্ঘ 35 বছর ধরে আইসিটি শিল্প ডেভেলপমেন্টে কাজ করে যাচ্ছে এবং আমরা খুবই আনন্দিত আজকে এরকম একটি ইনিশিয়েটিভের সঙ্গে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি সংযুক্ত হতে পারার কারণে। আপনারা জানেন যে আমরা 4IR নিয়ে অলরেডি বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি কাজ করে শুরু করেছে এবং আমরা খুব একটি স্ট্রং টিম তৈরি করেছি এই 4IR নিয়ে কাজ করার জন্য। এবং আমরা আজকে যে চ্যালেঞ্জটি নিয়ে এখানে সবাই একসঙ্গে জড়ো হয়েছি কাজ করার জন্য, আমার মনে হয় যেটা খুব যুগোপযোগী এবং খুব ডিমান্ডিং একটি চ্যালেঞ্জ, যেটা নাকি আসলে আমাদের সবারই দরকার এবং আমাদের এই যে নিত্য প্রয়োজনীয় এবং আমাদের ডেইলি লাইফ স্টাইলের জন্য আমাদের যে এলিমেন্টটা আমাদের পানি, এটার জন্য আসলে আমাদের যে চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে আমরা আশা করব যে আমাদের যেই পানির যে অপচয় বা এটাতে এই সেক্টরে যেই করাপশন গুলো আছে এগুলো আমরা এই টেকনোলজির সহযোগিতা নিয়ে ইনশাল্লাহ দূর করতে পারবো। আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবন থেকে যদি বলি
যে আমি যেই অ্যাপার্টমেন্টে থাকি সেখানে বা যেখানে আমি অফিস করছি, আমাদের যে বিল্ডিং, এখানে প্রায় 100 জনের মতো অ্যালোটি রয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এখানে যেই মিটারে যেই পানিটা মিটার থেকে করা হয়, বিল করা হয়, এটাতে 100টা ভাগে ভাগ করে সবাই পে করতে হচ্ছে। দ্যাট মিনস আমি যদি পানি ওয়েস্টও করি, এর জন্য আমাকে কোনো মানে পেনাল্টি দেওয়া লাগছে না বা বেশি পেমেন্ট করতে হচ্ছে না। জাস্ট ওয়াসার যে মিটারটা পানির নিচে ডুবানো থাকে, এই মিটার রিডার মাঝে মাঝে আসে, মাঝে মাঝে আসে না, এবং সে বিল মানে করে যাচ্ছে গড় হিসাবে, এবং একসময় গিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা বড় রকমের বিল জমে গেছে। এই যে সমস্যাগুলো আমরা নিত্য নৈতিক জীবনে আমরা ফেস করছি, এবং যেখানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে, ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে যেই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট যে প্ল্যান্টগুলো আছে, সেগুলো দেখা যাচ্ছে যে প্রপারলি কাজ হচ্ছে না। যারা সুপারভাইজার আছেন তারা প্রপারলি সুপারভাইজ করছেন না, আসলে এই প্ল্যান্টগুলি কাজ করছে না, করছে না। এই সবগুলো ব্যাপার নিয়ে কিন্তু আসলে টেকনোলজি বড় রকমের একটা সহযোগিতা বা হেল্প কিন্তু করতে পারে, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের যেই যে প্রবলেম গুলো আছে, এই যে আমি যেটা বললাম যে আমি অল্প পানি ব্যবহার করেও আমি বেশি বিল পে করছি, আর একজন পানি ওয়েস্ট করছে, এবং এই যে ইন্ডাস্ট্রি যেখানে আছে, যেখানে নাকি ওয়াটার পিউরিফাইং প্ল্যান্ট রয়েছে, তবে এই প্ল্যান্টগুলি ঠিকমতো ব্যবহার হচ্ছে নাকি, একজন সুপারভাইজার দেখা যাচ্ছে একটা বিশাল বড় এলাকা তার দায়িত্বে রয়েছে, সেই দায়িত্ব সে হয়তো সে ঠিকমতো পালন করছে না, অথবা সে করাপশনের শিকার হচ্ছে, হয়ে এসে এই ওয়াটার পিউরিফাইং যে মেশিন গুলো, এগুলো চালালে একটু খরচ হয়। দেখা যাচ্ছে যে আমি একটা ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে কথা বলেছি, সে বলেছে যে আমার তো বছরে 1 কোটি টাকার মতো খরচ হয় যদি আমি ওয়াটার পিউরিফাইং মেশিন চালাই। এর চেয়ে বেটার হলো কি আমি আমার এই পানিটা সরাসরি ওই খালে ফেলে দিচ্ছি, আর যিনি সুপারভাইজার আছে তাকে আমি খুশি করছি। এই যে ব্যাপারটা, এখানে কিন্তু আমার টেকনোলজি সহযোগিতা নিয়ে খুব মানে খুব সহজেই আমরা এই দুর্নীতিগুলি বন্ধ করতে পারি, এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমার মনে হয় যে সুপারভাইজার কন্ট্রোল অফ ডাটা একুইজিশন এই প্রকল্প যদি বাস্তবায়ন করা যায়, সেক্ষেত্রে এই সুপারভাইজারকে যদি একটা নিয়মের আওতায় নিয়ে আসা যায়, একটা মনিটরিং এর আওতায় নিয়ে আসা যায়, যে কি পরিমাণ পানি ফ্যাক্টরিতে ইউজ করা হচ্ছে এবং কি পরিমাণ পানি ওই ওয়াটার পিউরিফাইং এর মাধ্যমে বের হচ্ছে, এটা কিন্তু আমাদের টেকনোলজি ব্যবহার করে ঢাকায় বসেই কিন্তু পুরো বাংলাদেশের চিত্রটা আমরা হাতে পেয়ে যেতে পারি। তো আমি খুবই আশাবাদী যে প্রজেক্টটা নিয়ে আমরা যেই কম্পিটিশনটা নিয়ে আমরা একসঙ্গে কাজ করছি, আমার মনে হয় যে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি, যেটা নাকি প্রায় 2500 মেম্বার নিয়ে পুরো বাংলাদেশ জুড়ে তার বিভিন্ন জায়গায় ব্রাঞ্চ রয়েছে, আমি মনে করি যে এই কম্পিটিশনে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি একটি বড় ভূমিকা রাখতে পারবে, যে ভূমিকার মাধ্যমে আমরা আমাদের যেই জীবন ধারণের জন্য সবচেয়ে যে জরুরি জিনিস পানি, সেটাকে আমরা অপচয় রোধ করতে পারবো। বিশুদ্ধ পানির ব্যবহারের ক্ষেত্রে টেকনোলজিকে একটা বড় ভূমিকা পালন করতে পারবে। আমি আর কথা না বাড়িয়ে আমি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতিকে এই উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ মিস্টার মনির, প্রেসিডেন্ট বিসিএস। এখন একটু রিকোয়েস্ট করতে চাচ্ছি মিস্টার সাইয়েদ আলমাস কবির, প্রেসিডেন্ট বেসিস, আপনার বক্তব্য রাখার জন্য, বাট একটু অনুরোধ করবো যেহেতু আমরা একটু পিছিয়ে আছি শিডিউলে, আমরা যদি আমাদের বক্তব্য 4-5 মিনিটের ভেতর রাখতে পারি। থ্যাংক ইউ। Very good morning to everybody. Our Senior Secretary of Ministry of Water Resources, Mr. Kabir bin Anwar, respected Director General, Department of Environment, Dr. Rafiq Ahmed, our respected Project Director of A2I, Dr. Manan, and of course, our very own Managing Director of Dhaka Wasa, Engineer Taksim Khan, our colleagues from the industry, President of BCS, Mr. Shahidul Munir, colleagues from Unilever, Ms. Shamima Akhtar, and the Regional Coordinator of 2030 Water Resources Group, Saif Tanzim Kayum, and all other participants, attendees. Once again, greetings from BASIS. It is a very big honor, I would say, or rather a privilege of BASIS to be associated with this competition.
We know that by 2050, as much as 5 billion people might get affected because of water shortages. And that is why water has been traded on Wall Street since last December, just like oil, gold, wheat, etc. So we can understand that when water has started being traded like oil, how much expensive and how much valuable it is. I mean, not expensive, but how much valuable it is. So of course, we must conserve water. I believe that competitions always bring out bright ideas, bring out innovations, and that is why BASIS has always been very much involved, and we always organize these kind of competitions and hackathons so that new ideas, new innovation comes before us. We also, from the IT industry, we are part of the water pollution because of this digital Bangladesh. As you know, lot of laptops, lot of digital devices, smartphones, they are getting produced and being used, and they are getting lots of e-waste are being produced. These e-waste, when we are not recycling the e-waste, they are actually polluting the groundwater, contaminating the groundwater. So we have a responsibility to play, the IT industry, and we take a full responsibility for that. We have to create awareness on how to manage the e-waste effectively. Another thing is that, as I was saying, that innovation is very, very important in how to conserve water and how we can, save our precious drinking water. And in this case, the technology can play a very big role. Technology such as sensors, technologies such as IoT, big data analysis, all these things. So using these, I would like to see during the competition that lots of other solutions, localized innovations like rainwater harvesting, like sensor-based faucets, maybe recycling the water within a large building, desalinization, all sorts of solutions will come through this competition with the localized and effective and feasible and viable solutions. I would really love to see. And I am positive that our BASIS members who have been working with these kind of technologies like IoT and sensors and big data, as I was saying, and even artificial intelligence, they will also join this competition and come forward with these solutions. And from BASIS, we think that we are privileged once again to be associated with this, and we will make sure that this information is disseminated among all our members in the ICT industry so that more and more people from all over Bangladesh can join and come up with the solution. So having said that, I thank the World Bank Group once again, and thanks to sponsors, especially Unilever, for making this happen. And once again, I pledge all our support from the industry on behalf of BASIS for this competition and the efforts like this, projects like this in the future. Thank you very much. Thank you, Mr. Kabir, for your support and cooperation in this initiative. Now, may I request Dr. Mohammad Abdul Mannan, Project Director, Aspire to Innovate, and Additional Secretary, Government of Bangladesh, to make your kind remarks. ধন্যবাদ। I can hear you. ধন্যবাদ। পানি বিষয়ক চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতা 2021 এর এই শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের
সম্মানিত প্রধান অতিথি, আমার অত্যন্ত সিনিয়র সচিব মহোদয় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় জনাব কবির বিন আনোয়ার, যার সংসর্গে প্রায় 7 বছর চাকরি করার আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমার আইকন, আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় কবির স্যার, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় ডক্টর এ.কে.এম. রফিক আহমেদ, ঢাকা ওয়াসার সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী তাকসিমে খান, বেসিসের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ আলমাস কবির, বিসিএস এর সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জনাব শহীদ আল মুনির, ইউনিলিভার বাংলাদেশের মিস শামিমা আক্তার, বিশ্ব ব্যাংকের সিনিয়র অ্যাডভাইজার জনাব জাভেদ বিন করিম, WRG-র রিজিওনাল কোঅর্ডিনেটর জনাব সাইদ তানজিম কায়ুম, মিস্টার মাহেশ পাটনেকার, জনাব ইশতিয়াক আহমেদ, প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ এবং সুপ্রিয় সহকর্মীগণ A2I-এর, আসসালামু আলাইকুম। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আজকে একটা জনহিতকর, মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজের আজকে সেই চ্যালেঞ্জের উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। যে কাজের সাথে A2I সম্পৃক্ত হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। আপনারা জানেন যে মাত্র কিছুদিন আগেই মঙ্গলে রোভার পার্সিভিয়ারেন্স ল্যান্ড করলো এবং পার্সিভিয়ারেন্সের অন্যতম একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে সেখানে পানি খোঁজা। যে বিলিয়ন্স ইয়ার্স আগে যে সেখানে লেক ছিল, সেখানে পানি ছিল, সে পানি এখন কোথায় আছে, সে পানি ব্যবহার করা যায় কিনা, মঙ্গলে আমাদের বাসযোগ্য করতে পারি কিনা। প্রধান উৎস হচ্ছে পানি। আমাদের বাংলাদেশে প্রচুর পানি আছে। মাননীয় পানি সম্পদ সচিব মহোদয় আজকে এখানে আছেন, সিনিয়র সচিব স্যারও নিশ্চয় বলবেন পানি নিয়ে, কারণ আমি তার পানি নিয়ে, নদী এবং জীবন নিয়ে তার ভালোবাসা, তার অনুসন্ধান, গবেষণা আমি দেখেছি খুব কাছ থেকে। কাজে তার কাছ থেকেও পানি সম্পর্কে নিশ্চয় আমরা নতুন কিছু জানতে পারবো। তবে A2I এর আগে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ কম্পিটিশন করেছে, তার মধ্যে স্বাস্থ্য আছে, কৃষি আছে, পরিবেশ আছে, বাল্য বিয়ে, তারপরে ইউনিভার্সিটিগুলির ইনক্লুসিভনেস, এরকম নানান বিষয় নিয়ে আমরা চ্যালেঞ্জ ফান্ড দিয়েছি, আমরা সলভেতন করেছি, আমরা ইনোভেশন করেছি এবং উদ্ভাবকের খোঁজে আমরা কয়েকটা কম্পিটিশন করেছি এবং সেখান থেকে আমরা অনেক ভালো ভালো প্রস্তাব পেয়েছি। আনোয়ার স্যার আমাদের দীর্ঘদিনের এনপিডি ছিলেন, তার নেতৃত্বে আমরা সবাই কাজ করেছি। তা আমরা এখন যে টেকনোলজি চ্যালেঞ্জ জন্য কিছু কম্পিটিশন আমরা এর মধ্যে প্রচার করছি, যার মধ্যে 4টি সমস্যা আছে। আমরা দেখেছি যে এর মধ্যে 40টি আগ্রহী প্রস্তাব আমাদের কাছে আসছে। আমরা আশা করছি যে বাছাই করে সেখান থেকে হয়তো টেকনোলজি চ্যালেঞ্জের আমরা কিছু সমাধান পাবো। ক্যাবিনেট ডিভিশনে আমরা এখন আলমাস ভাই আছেন, এখানে আরো অনেকে আছেন যারা ওই সভাগুলিতে ছিলেন। ক্যাবিনেট ডিভিশন নেতৃত্বে এখন 4IR নিয়ে বেশ কিছু কাজ হচ্ছে। 4-5টি সভা আমরা করেছি। সেখানে ডেভেলপমেন্ট পার্টনার থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশের সম্মানিত রাষ্ট্রদূতগণ, বাংলাদেশের সিনিয়র সিভিল সার্ভেন্টগণ, তারপরে আমাদের চেম্বারের প্রতিনিধিবৃন্দ, বেসিস বাক্য সম্মানিত সভাপতিগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা ধারাবাহিকভাবে হয়তো 4IR নিয়ে অনেক কাজ করব, কারণ বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ আমাদের আছে, সেখানে হয়তো আমরা সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করছি। আরেকটা হচ্ছে যে আমরা A2I থেকে A2I ইনোভেশন ফান্ডের সম্মানিত সদস্যরা আজকে অনেকে উপস্থিত আছেন এখানে। আমরা 259টি প্রস্তাবনাকে আমরা ফান্ড দিয়েছি, যেখানে কিন্তু পানি বিষয়ক কিছু বিষয় আছে, যেমন পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে আমরা নিবিড়ভাবে কাজ করছি। তার মধ্যে হচ্ছে যে নদীর পানির কোয়ালিটি পরিমাপ করা, শিল্প থেকে যে বর্জ্য যাচ্ছে, যে পানি যাচ্ছে, সেগুলি কোয়ালিটি পরিমাপ করা, এরকম কিছু ফান্ডও আছে। আমরা আশা করছি যে সেখান থেকে ভালো কিছু বেরিয়ে আসবে। আমাদের ক্যাবিনেট সেক্রেটারি স্যারও নির্দেশনা দিয়েছে যে আমরা গ্যাস এবং বিদ্যুতের নেওয়ার জন্য পানিটা যেন আমরা অপচয় কমাতে পারি, সেই জন্য আপনার হচ্ছে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি ব্যবহার করে যেন আমরা মিটারিং সিস্টেমটা করতে পারি, তাহলে খুব ভালো হয়। আমরা আশা করছি এই যে কম্পিটিশন, যে চ্যালেঞ্জ আজকে হচ্ছে উদ্বোধন হতে যাচ্ছে, সেখান থেকে আমরা ভালো কিছু সমাধান অবশ্যই খুঁজে পাবো। আমি আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য যারা আয়োজক আছেন আপনাদের সবাইকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এটাই আপনাদের সাথে থাকবে, বিশেষ করে আমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব এলও এর মধ্যে যে সমস্ত বিষয়গুলি আছে তার সাথে আমরা নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকব। প্রচারের কাজেও আমরা অবশ্যই সহযোগিতা করব, আর এটাই ইনোভেশন ফান্ড যেভাবে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে আমাদের টিম সেভাবেই সহযোগিতা প্রদান করবে। আমি আবারও আপনাদের সবাইকে বিশেষ করে আজকের
সম্মানিত প্যানেল আলোচক বৃন্দ, সম্মানিত সাংবাদিক বৃন্দ, সম্মানিত সুধী, আপনাদের সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ মিস্টার আব্দুল মান্নান আপনার বক্তব্যের জন্য। এখন রিকোয়েস্ট করতে চাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ার তাকসিমে খান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ঢাকা ওয়াসা, যদি আপনার বক্তব্য রাখেন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ মিস্টার নাজিম, সরি। আচ্ছা, প্রথমত আমি একটু শর্ট করব, কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি আপনাদের সময়ের দিক থেকে আপনারা পিছিয়ে আছেন। তো মাননীয় সিনিয়র সচিব, আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এবং অত্যন্ত কাছের মানুষ, পানি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলতে পারবো আমি, এবং আমরা একসাথে কাজ করার বহুল মানে আমাদের সুযোগ ঘটেছে। মাননীয় সিনিয়র সচিব এবং ডক্টর রফিক, ডাইরেক্টর, এবং আমাদের আজকে এখানে উপস্থিত ডক্টর মান্নান, সৈয়দ আলমাস কবির, মোহাম্মদ শহীদুল মনির এবং শামিমা আক্তার, এবং আজকের অর্গানাইজার করিম, জাভেদ বিন করিম, এবং 2030 ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপের যারা এখানে আছেন। আসসালামু আলাইকুম। আমি আসলে দীর্ঘায়িত করব না। প্রথমত হলো যে আমি অত্যন্ত সাধুবাদ জানাচ্ছি যে ওয়াটার ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ কম্পিটিশন 2021, এবং আমার মনে হয় আমরা এরকম কিছুর সাথে এর আগে অনেক যুক্ত ছিলাম। এবং যে জিনিসটা আমি বলবো, যে জিনিসটা আলোচনা হচ্ছে যে আমাদের যেটা খাবার পানি বা পোর্টেবল ওয়াটার, আজকে আপনারা জানেন যে সারা বিশ্বেতেই এই পোর্টেবল ওয়াটার একটা যথেষ্ট পরিমাণ একটা চ্যালেঞ্জ, এই পোর্টেবল ওয়াটার প্রোভাইড করা। তো আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমত যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটা দূরদর্শী ইসের কারণে 2009 সাল থেকে উনি একটা, যেটাকে আমরা আজকে বলতে ইনোভেশন, অ্যাকচুয়ালি she was being we have been told by her to make a innovation. In fact 2009 সালে উনি কয়েকটা দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন, যেগুলো আসলে অত্যন্ত সুদূর প্রসারী ছিল, এবং আজকে আমরা সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি। যেমন কয়েকটা জিনিস আমি বলতে পারি, যে উনি যখন বলেছিলেন যে ডিজিটাল বাংলাদেশ, এবং আমরা কিন্তু প্রথমেই বলে নিয়েছিলাম যে ঢাকা ওয়াসাকে উইল মেক ইট এ ডিজিটাল ওয়াসা বাই 2021। যদিও 2021 এসে গেছে, আমরা 100% ডিজিটাল এখনো হইনি, বাট আমরা বহুলাংশে কিন্তু ডিজিটাল। আজকে আমরা অনেকে আপনারা জানেন না যে আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে ব্যবহার করছি আমাদের ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিংয়ে, বিকজ উই আর ইউজিং অনলাইন ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং। তারপরে আপনারা জানেন যে আমাদের বিলিং সিস্টেমটা 2012 সাল থেকে অটোমেশন ছিল এবং অনলাইন, এবং তারপরে আমরা এসেছি রিয়েল টাইম অনলাইন, অ্যান্ড অনলি রিয়েল টাইম অনলাইন। আর যেটা এখন আলোচ্য বিষয়, যেটা নিয়ে আসলে আমরা বেশ কয়েক বছর ধরেই কাজ করছি, যে সেটা হচ্ছে ওয়াটার মিটারিং। আমাদের মিটারের একটা, যেটা মান্নান সাহেব বললেন যে ইটস রাইট, যে আমাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধাটা হচ্ছে যে আমাদের মিটারগুলো কিন্তু একটা বাড়িতে 100টা কনজিউমারের বা 20টা কনজিউমারের একই মিটার ভাগ করে নিচ্ছে। এটা একটা বড় রকমের সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ। তবে তার চেয়ে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটাই হচ্ছে যে আমাদের এই মানুষের যে ওয়াটার কনজামশনটাকে আমরা এটাকে রহিত করতে পারছি না, এবং সেটার জন্য যেই যে জিনিসগুলো করা দরকার সেটাই আমরা এখন করছি। সেটা হচ্ছে যে আমরা এখন আইওটি ব্যবহার করছি আমাদের, যেমন পাম্পগুলোতে আমাদের সমস্ত পাম্পগুলোই, সমস্ত না সরি, এখন বেশ কিছু পাম্পকে আমরা স্কাডা সিস্টেমের মধ্যে এনে রিমোট কন্ট্রোলে পরিচালনা করছি। আমাদের যেই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টগুলো সেগুলো 100% অটোমেটেড। আমাদের প্রত্যেকটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ইজ কন্ট্রোলড বাই এ কন্ট্রোল রুম। ম্যানুয়ালভাবে ওয়াটার প্রোডাকশনের কোনো ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট আমাদের এখন আর নেই। সায়দাবাদ 1 ছিল, সেটাকে আমরা শেষ করে ফেলছি। সায়দাবাদ 2, পদ্মা যশোরদিয়া ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, গান্ধবপুর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, অথবা আপনার সাভার ভাকুরদা ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট, এখানে কোনো জায়গায় আমাদের কোনো কিছু ম্যানুয়াল নেই। এমনকি এইখানে ওই ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্টে ইট ইজ সো সফিস্টিকেটেড যে স্কাডার সিস্টেমটা ওখানে চালু হয়েছে, ইট ইজ দ্য মোস্ট লেটেস্ট ওয়ান, এবং তার দ্বারা পুরো প্ল্যান্টটাকেই সম্পূর্ণটা মাত্র 4টা মানুষ বসে এক জায়গা থেকে কন্ট্রোল করে। অতএব ওখানে কোনো রকম কোনো আমাদের হিউম্যান টাচ নেই। তো আমাদের যেটা এখন আমরা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের মিটারগুলো আমরা ম্যানুয়াল, এবং কাউকে গিয়ে মিটার রিডিং দেখতে হয়, অথবা যেটা মোস্ট অফ দ্য ডেভেলপ কান্ট্রিতে আছে যে আপনার একটা হ্যান্ডহোল্ড ডিভাইস দিয়ে মিটার রিডিংটা নিয়ে আসে। তো আমরা ওই পদ্ধতিতে যাচ্ছি না, আমরা সরাসরি চাচ্ছি যে মিটার রিডিংটা নোবডি উইল গো অ্যান্ড সি ইট, বাট ওইটা আপনার ওয়েবের মাধ্যমে আমরা আমাদের সার্ভারে এই রিডিংটা চলে আসবে। এবং আমরা 4টা ভেন্ডার দিয়ে ইনোভেশন করেছি গত 3-4 বছরে, এবং কয়েক ক্ষেত্রে সাকসেসফুল হয়েছে, কয়েক ক্ষেত্রে এটা সাস্টেনেবল হয়নি, এরর অনেক বেশি এসে পড়েছে। রিসেন্টলি
আমরা মনে করি যে এটা একদম সাকসেসফুল হয়েছে। আমরা একটা আমাদের আপনারা জানেন যে ডিএমএস সিস্টেম, ডিস্ট্রিক্ট মিটার এরিয়া, উইচ ইজ অলসো সফিস্টিকেটেড ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক বেসড অন আইওটি। আমরা এখন এক একটা ডিএমএ কে ধরে ধরে আমরা ওই মিটার সিস্টেমে যাচ্ছি, যে মিটারটা হবে অটোমেটেড বা স্মার্ট মিটার, ইন দ্য সেন্স যে সেই মিটারে আমাদের বর্তমানের মিটারটা থেকে আমরা একটা ডিভাইস ডেভেলপ করছি। সেই ডিভাইসে আমার অ্যানালগ যেই এটা রিডিংটাকে, সেটাকে আমি ডিজিটাল রিডিংয়ে ওখানে নিয়ে আসছি, এনে ওখান থেকে একটা জিএসএম সিম দিয়ে আমরা আমাদের সার্ভারে সরাসরি ডাটাটাকে নিয়ে আসছি। এবং এটা মানে পুরোপুরি সাকসেসফুল হলে যে জিনিসটা হবে, দ্যাট উইল বি ইনর্মাস। সেটা হচ্ছে এভরি মোমেন্ট, এভরি আওয়ার, এভরি ডে কোন এলাকায় কোন ডিএমএতে কতটুক পানি কনজাম্পশন হচ্ছে, কতটুক পানি ওয়েস্ট হচ্ছে, প্রত্যেকটা ডাটা আমার হাতের কাছে ল্যাপটপের মধ্যে থাকবে। এবং এই জিনিসটা আমরা শুরু করেছি এবং আশা করি আমরা এটা হবে। এবং আই বিলিভ এই ওয়াটার ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ কম্পিটিশনেও কেউ না কেউ নিশ্চয়ই এইটাকে এই লাইনে কাজ করবে। এবং এই যে মিটারগুলোকে উইদাউট হিউম্যান টাচ, দ্যাট মিনস আমরা আমাদের পুরো বিলিং সিস্টেমকে এখন বলতে চাচ্ছি যে উইদাউট এনি হিউম্যান টাচ, পেপারলেস বিলিং। আমাদের কিন্তু এখনই পেপারলেস বিলিং, কিন্তু মাইন্ডসেটের সমস্যা আছে। আমাদের পেপারটা সবাই চায়, যেমন এখন কিন্তু আমাদের বিল কারো পাওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না, বিকজ প্রত্যেকটা ব্যাংকেই আমাদের শুধুমাত্র রিয়েল টাইম অনলাইন ছাড়া কোনো ব্যাংকে আমাদের আর বিল কেউ দিতে পারে না, বা দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নেই। এবং সেখানে শুধুমাত্র আপনার 10 ডিজিট যেই আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা, ওইটা শুধুমাত্র ব্যাংক টেলারকে বললেই যথেষ্ট। আপনার বিল দেখারও দরকার নেই, বিল জানারও দরকার নেই, কারণ তার কাছেই বিলটা আছে। আর আপনার নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য আপনি কিন্তু ওয়েবসাইটে যে প্রত্যেকের গ্রাহকের বিল ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে আমাদের, এবং সে কিন্তু ইন করে তার বিলটা দেখতে পারে। কাজে তার পেপার বিলটা আমরা যেটা দিচ্ছি এটা একদম অহেতুক, এটা কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রয়োজনটা ওই জন্য যে আমাদের অনেকেই বা কেউই কিন্তু আমরা ওয়েবসাইটে যে দেখিও না, আর ইভেন না দেখেও কেউ ব্যাংকে যে বলি না যে আমার এই নাম্বার, আমার বিলটা একটু নেন। ব্যাংকের টেলারই কিন্তু আপনাকে বলে দিবে যে আপনার 503 টাকা আপনার এখন আছে। আপনি যদি 503 টাকা দেন, সঙ্গে সঙ্গে একটা SMS পাচ্ছেন, কাজে আপনার রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে যে ইউ হ্যাভ বিল হ্যাজ বিন পেইড। কিন্তু আমাদের একটু বিশ্বাস হয় না যে ওই সিলটা না মারা পর্যন্ত কাগজে। তো এটার অবশ্য একটা কারণ আছে, কারণ অনেকে অনেক সময় বলে যে আপনার 2 বছর পরে এসে যখন আবার বলবেন যে বিল তো দেই নেই, তখন আমি কি প্রডিউস করব। তো সেই জন্য আমরা একটা ব্যবস্থা করেছি যে বছর শেষে আপনাকে একটা মানে নো ডিমান্ড সার্টিফিকেট দিয়ে দিব, কাজে ওই বছরের জন্য আর আপনাকে কেউ কিছু চাইতে পারবে না। অতএব একটা বছরের জন্য আপনাকে ধরে রাখতে হবে, তাও কিন্তু আপনার SMS-টা 1 বছর আপনি ধরে রাখতে পারবেন। বাট এনিওয়ে, এটা মনে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। আর মিটারটা যদি আমরা করতে পারি, তাহলে আমাদের বিলিং সিস্টেম হবে উইদাউট এনি হিউম্যান টাচ, অর্থাৎ এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড নো হিউম্যান টাচ, সো দ্যাট আরও যে কিছু দুষ্টামির সমস্যা থাকে, আই বিলিভ এটা টোটালি এলিমিনেট হয়ে যাবে। এবং তখন আমরা মেজার করতে পারবো প্রতি মুহূর্তে কীরকম পানি যাচ্ছে। কাজে আমার মনে হয় এইটুকু আমার এই বিষয়ে, আমাদের আরও প্রত্যেকটা বিষয়ে আমাদের অনেক অনেক ইনোভেশন আমাদেরই আছে, এবং আমাদের একটা বড় রকম ইনোভেশন সেল আছে। A2I-কে আমি ধন্যবাদ জানাই, তাদের সাথে আমাদের খুব ক্লোজ ভাবে কাজ করছে আমাদের ছেলেরা এবং ছেলে এবং মেয়েরা, সবাই, এবং আমাদের মেয়েদের সংখ্যাও অনেক ভালো। কাজেই আমরা, এবং এখানে আজকে যারা উপস্থিত আছেন সবার সাথে আমরা কিন্তু কাজ করছি। সো আই উইশ উইল কন্টিনিউ অ্যান্ড উই লাইক টু এনকারেজ দিস ওয়াটার ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ কম্পিটিশন। এবং এই কম্পিটিশনে অবশ্যই আমরা মনে করি যে উই উইল এনকারেজ, এবং এর মাধ্যমে অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে, যেটা রাইটলি বলা হয়েছে যে সমস্ত কম্পিটিশনের মাধ্যমে কিন্তু অনেক কিছু বেরিয়ে আসে যেগুলো আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে বা আমাদের ইসে আমরা ইউজ করতে পারবো। সো আই উইল দ্য সাকসেস অফ দ্য কম্পিটিশন, এবং থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গিভিং মি দ্য অপরচুনিটি টু স্পিক। থ্যাংক ইউ। Thank you, Mr. Khan, for your very encouraging remarks. Now, may I request Dr. A.K.M. Rafiq Ahmed, Director General, Department of Environment, Ministry of Environment and Climate Change and Forest, to make your remarks, please. Thank you, Mr. Tanzim. আজকের এই ওয়াটার ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ কম্পিটিশনের শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি আমাদের সবারই প্রিয়, আমাদের সিনিয়র সেক্রেটারি স্যার কবির বিন আনোয়ার স্যার। স্যার একজন পরিবেশবিদও বটে, এবং স্যার যে পরিবেশের জন্য অগাধ ভালোবাসা স্যার, সেই জন্য স্যারকে আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আরও উপস্থিত আছেন ডিস্টিংগুইশড প্যানেলিস্ট, বিশেষ করে ওয়াসা সম্মানিত ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহোদয় ইঞ্জিনিয়ার তাসকিম এ খান, আমার সহকর্মী ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, প্রজেক্ট ডিরেক্টর A2I,
মিস্টার সৈয়দ আলমাস কবির, বেসিসের সভাপতি, বিসিএস এর প্রেসিডেন্ট মিস্টার মোহাম্মদ শহীদুল মনির, ইউনিলিভারের হেড অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মিস শামিমা আক্তার, মিস্টার জাবিদ বিন করিম, এবং আরো আছেন ডক্টর মাহেশ পাটনকার, ডিস্টিংগুইশড পার্টিসিপেন্টস, সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং সালাম, আসসালামু আলাইকুম। আমি শুরুতে WRG 2030 কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে একটি সুন্দর আয়োজনের জন্য, এবং এই উদ্যোগটা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমরা জানি যে এই মুহূর্তে 5টা ওয়ার্ক স্ট্রিম কাজ করছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইনোভেশন ওয়ার্ক স্ট্রিম, এবং সবগুলোই আমাদের জন্য, বিশেষ করে ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্টের জন্য খুবই রেলিভেন্ট। আমরা এই যে ইনোভেশন কম্পিটিশন, এই কম্পিটিশনটার পটভূমিটা শুনেছি, এবং এটার আমরা কি আউটকাম চাই, এটা কিভাবে পরিচালিত হবে, এবং এটার চ্যালেঞ্জগুলো কি, সবগুলো আমরা প্রেজেন্টেশন থেকে জেনেছি। তবে আমাদের ক্ষেত্রে আমি ডিউইর ক্ষেত্রে যেটি বলতে চাই সেটি হলো ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট আমরা মূলত কনসার্ন হচ্ছি যে ওয়াটার পলিউশন কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে, এবং যেটা আরেকটা হচ্ছে যে ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং করার ক্ষেত্রে, এবং আরেকটা হচ্ছে আমাদের যেটা ন্যাচারাল রিসোর্স কনজারভেশন, এটির সাথে আমরা ইনভলভ আছি। তো আমরা যেটি বলতে চাই যে লেস ওয়াটার ইউজ, লেস পলিউশন, এবং সেখানে যদি আমাদের একটা 3-year পলিসি আছে, রিউজ, রিডিউস, রিসাইকেল, সেটা আমরা দেখছি যে সেখানে আমরা দেখছি যে ওয়াটার রিসাইকেল করা, ওয়াটার রিউজ করা, এবং ওয়াটার কোয়ালিটি মেনটেন করা, এবং ওয়াটার কোয়ালিটি মেনটেন করতে গেলে ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিংটা মাস্ট। এবং আমরা যেটা A2I এর সাথে কাজ করছি দীর্ঘদিন ধরে, আমাদের একটা অনলাইন ইটিপি মনিটরিং এর জন্য একটি যেটা A2I এর ইনোভেশন ফান্ড থেকে, চ্যালেঞ্জ ফান্ড থেকে একটি প্রজেক্ট কাজ করছে। আমরা অনেক দিন ধরে এটার আউটকামের জন্য বসে আছি। একই সাথে আবার এখন যে চ্যালেঞ্জ কম্পিটিশনটা হলো, আমরা আশাবাদী যে আমরা 2টা সুবিধাই নিতে পারবো। আমরা যেটা দেখেছি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, আমাদের যে প্রধান যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্লেন্টি অফ ওয়াটার আছে, আবার আমরা ওয়াটার স্কারসিটি, দুইটাই আছে। তো একই সাথে পলিউশন অ্যাড হচ্ছে। আর এদিকে আবার যখন আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জের ইম্প্যাক্টটা দেখি, সেক্ষেত্রে যেটা প্রধান দুইটি ইম্প্যাক্ট আমাদেরকে করে, সেটা হচ্ছে একটা আমাদের ওয়াটার সিকিউরিটি, একটা ফুড সিকিউরিটি। তাহলে একদিক দিয়ে আমাদের আরবানাইজেশন হচ্ছে, র্যাপিড ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হচ্ছে, আমাদের ওয়াটার ইউসেজ বাড়ছে, আবার ক্লাইমেট চেঞ্জের যে ইম্প্যাক্ট সেটা এসে এটা একটা এডিশনাল বার্ডেন দিচ্ছে আমাদের, এবং এটা ভবিষ্যতে আরো তীব্র হবে। তো এখনই আমাদের যে ওয়াটার রিসোর্সেস এর যে কনজারভেশন, এবং এটা এখানে যে টেকনোলজির ব্যবহারের জন্য আমরা এখন যেটা ভাবছি, সেই টেকনোলজিটাকে ব্যবহার করে আমাদের ওয়াটার রিসোর্সেস কনজার্ভ করবো, একই সাথে আমরা পলিউশন কন্ট্রোল করবো, এবং আমাদের ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটর করবো। এটি হচ্ছে আমাদের ডিউইর প্রধান বিবেচ্য বিষয় আমাদের ক্ষেত্রে। আর আমরা যখন ওয়াটার ফুটপ্রিন্টের কথা বলছি, তখন আমরা গ্রাউন্ড ওয়াটার, সারফেস ওয়াটার দুইটাকেই ভাবতে হবে। শুধুমাত্র গ্রাউন্ড ওয়াটার ভাবলেও হবে না, সারফেস ওয়াটারটাকে আমাদেরকে নিতে হবে। এবং আমরা এখানে যে এটা একটা পার্টনারশিপ হলো, যেখানে আমরা মাল্টি স্টেক হোল্ডার পার্টনারশিপ দেখছি, সেখানে প্রাইভেট সেক্টর ইনভলভমেন্ট খুবই এসেনশিয়াল। কারণ এখন SDG 12-এ একটি মাত্র গোল যেখানে প্রাইভেট সেক্টর ইনভলভ, সেটা হচ্ছে সাস্টেনেবিলিটি পলিসি। বিকজ আমরা যখন কর্পোরেট বডিদের সাথে কাজ করছি, তাদের যদি একটা সাস্টেনেবিলিটি পলিসি থাকে, এবং সেই পলিসিটা যদি আমরা ঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করাতে পারি, তাহলে আমাদের SDG 12 অ্যাচিভ করা খুব ইজি হবে, যেটা সাস্টেনেবল এন্ড রেসপন্সিবল কনজাম্পশন। তো এই ক্ষেত্রে আমরা যে টেকনোলজির কথা এক্সপেক্ট করছি, সেখানে আমরা 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনকে আমরা ইউটিলাইজ করতে চাই মূলত এই ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ কম্পিটিশনে। এবং অলরেডি বাংলাদেশের যে আমাদের সায়েন্টিস্টরা, আমাদের যারা ইনোভেটররা আছেন, আমাদের ICT সেক্টর যারা কাজ করছেন, তাদের সক্ষমতা অলরেডি বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ বাংলাদেশকে কেউ রেফার করলে এখন ICT কে রেফার করে, এবং আমরা দেখেছি যে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আফ্রিকার একটা দেশে বাংলাদেশের ICT কে রেফার করেছিলেন, এবং এটা এখন আমাদের জন্য একটা গর্বের বিষয়। কাজে আমরা আমাদের যে অর্জন ডিজিটাল বাংলাদেশ, সেটাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের এই চ্যালেঞ্জটুকু আমরা মোকাবেলা করব। তো এক্ষেত্রে আমার যেটা একটি রিকমেন্ডেশন বা অনুরোধ থাকলো, সেটি হলো যে আমাদের এই টেকনোলজিটা আমরা এফোর্ডেবল, এফেক্টিভ এবং এফিশিয়েন্ট, অর্থাৎ আমরা এমনভাবে এটা ব্যবহার করতে চাই
যাতে করে আমাদের উপর কোনো এক্সট্রা বার্ডেন না আসে এবং আমাদের এখন দেশের ইকোনমি গ্রোয়িং, আমাদের পভার্টি এলিভিয়েশন একটা বড় ধরনের একটি আমাদের টার্গেট, একই সাথে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন। কাজে আমরা উন্নয়ন চাই, একই সাথে আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণ করতে চাই। তো ডিউই এই মুহূর্তে আমরা প্রায় 99 পয়েন্টস আমরা যেটা ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং করে থাকি বিভিন্ন নদ নদীর, এগুলাকে আমরা দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করছি যে এগুলাকে অটোমেশনে নিয়ে আসার জন্য। আশা করছি আমরা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের এই যে ওয়াটার কোয়ালিটি, যেটা সারফেস ওয়াটার কোয়ালিটি আমরা মনিটর করি, সেটা অটোমেশনে চলে আসবে। আর আমাদের যে এখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল যারা আমাদের কাছ থেকে এনভায়রনমেন্টাল ক্লিয়ারেন্স নিয়েছে, সেখানে আমাদের প্রায় 81% ইটিপি কভারেজ আছে। কিন্তু এই যে ইটিপি কভারেজটা আছে, আমাদের এই হাজার হাজার ইটিপি আমরা ম্যানুয়ালি আমাদেরকে মনিটর করতে হচ্ছে। এটা আমাদের একটা বড় চ্যালেঞ্জ। কাজে এখানে অনলাইন ইটিপি মনিটরিং, এটাও দীর্ঘদিনের একটা ডিউইর প্রচেষ্টা, সেটি এখনো সাফল্যের মুখ দেখেনি। তা আমরা এই ক্ষেত্রেও আশা করছি যে আমরা অচিরেই আমাদের এই যে অনলাইন ইটিপি মনিটরিং এর ক্ষেত্রে আমরা যে আইসিটির ব্যবহার সাফল্যের সাথে করতে পারবো। আর আমাদের আরেকটি প্রায়োরিটি এরিয়া এই মুহূর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান। আমাদের প্রায় 500টির উপরে এন্টারপ্রেনার তাদের জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান আমাদের কাছ থেকে অ্যাপ্রুভ করে নিয়েছে। এখন তারা আসলে এটা বাস্তবায়ন করছে কিনা সেটা কিন্তু আমাদের এখনো কোনো আমরা অটোমেটেড কোনো মেকানিজমে যেতে পারিনি। কাজে আমি আশা করব যে এই যে কম্পিটিশন আমরা যে এমইউ স্বাক্ষর করলাম এখানে 7টা পার্টনারের সাথে, এই কম্পিটিশনটা সবাইকেই হেল্প করবে এবং সবাইকে সাপোর্ট করবে। এবং আমরা আমাদের যেটা ভবিষ্যতের যে বাংলাদেশ দেখতে চাই, যে একটি দূষণমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, এবং সেই ক্ষেত্রে এই ইনোভেশন কম্পিটিশনটা একটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে, এটা আমি বিশ্বাস করি। আজকে আমরা আমাদের যে প্রধান অতিথি মহোদয় আছেন, স্যারের কাছ থেকে আমরা শুনবো। আমি আর বেশি কিছু বলবো না, আমরা সবাই মিলে কাজ করব এই প্রত্যাশা রাখছি। এবং আমরা স্যারের দিক নির্দেশনা পেলে, বিশেষ করে ওয়াটার অ্যাক্ট সেটি যখন বাস্তবায়নের দিকে যাবে, আমরা আশা করছি যে আমরা এটাকে খুব ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারবো। আর আমার ছোট্ট আর একটি রিকমেন্ডেশন থাকলো, আমরা যখন ইনোভেশনের কথা বলছি, কোনো ইন্ডাস্ট্রি যখন সে কনজারভেশনে সে ইনভেস্ট করছে, তখন তাকে ইনসেন্টিভ দেওয়ার বিষয়টি একটু বিবেচনা আনতে হয়। না হলে যিনি পলিউটার তিনি কিন্তু উপকৃত হন। যিনি পলিউশন প্রিভেন্ট করলেন তিনি খরচ করলেন, আর পলিউটার কোনো খরচ করলেন না, অথচ মার্কেটে বেনিফিট নিলেন, তাহলে যে যিনি পলিউশন কন্ট্রোল করলেন তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। কাজে এখানে ইনোভেশনের ক্ষেত্রে আমরা ইনসেন্টিভস এর কথাটা ভাবতে হবে। আর একটা জিনিস আমি স্যারকে অনুরোধ জানাবো, যে একটা ট্রেডেবল ওয়াটার ইউজ কোটা যদি ইমপ্লয় করা যায়, কারণ কেউ যদি ওয়াটার সেভ করে, সেই সেভিংসটা সে যেন আরেকজনের কাছে ট্রেড করতে পারে, তাহলে সে সেভ করবে, নাহলে তো সেভ করবে না। কারণ আমি ওয়াটার সেভ করে আমার কি লাভ? এই বিষয়গুলো এখন ইকোনমিক টুলসটা আসলে এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে খুবই বেশি রেলেভেন্ট হয়ে যাচ্ছে। এবং এগুলো যদি আমরা ভবিষ্যতে ব্যবহার করতে পারি, তাহলে সায়েন্স এন্ড পলিসি দুইটা যদি একসাথে কাজ করে, দেন উইল গেট সাকসেস। আদারওয়াইজ এটা আমাদের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে। আমি এতটুকু বলেই স্যারের বক্তব্য শোনার জন্য অধীর আগ্রহে বসে থাকলাম। স্যার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ মিস্টার আহমেদ, আপনার খুব সুন্দর বক্তব্যের জন্য এবং কিছু ইনোভেটিভ আইডিয়াও দিয়েছেন। তো এবার রিকোয়েস্ট করবো আমাদের এই অনুষ্ঠানের চিফ গেস্ট অনারেবল সিনিয়র সেক্রেটারি কবির বিন আনোয়ার স্যার, মিনিস্ট্রি অফ ওয়াটার রিসোর্সের, প্লাস উনি আমাদের মেম্বার সেক্রেটারি, যে হাই লেভেল ন্যাশনাল স্টিয়ারিং বোর্ড আছে বাংলাদেশ ওয়াটার মাল্টি স্টেক হোল্ডার পার্টনারশিপ, ওটার মেম্বার সেক্রেটারি। স্যার, আপনাকে একটু অনুরোধ করবো বক্তব্য রাখার জন্য। এবং স্যার, একটা ওয়েবসাইট লঞ্চ আছে আপনার বক্তব্যের পরে। আসসালামু আলাইকুম। প্রথমে অমর একুশের শুভেচ্ছা জানাই। শুভেচ্ছা বলে এই কারণে, একসময় 21 ছিল শোকের প্রতীক, এখন এটা শুধু শোক নয়, এটা শক্তি এবং বিপ্লবের প্রতীক আমি মনে করি। যাই হোক, তো সবাইকে অমর একুশের শুভেচ্ছা জানাই, সেই সঙ্গে বসন্তকালীন শুভেচ্ছাও। আমার প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, প্যানেলিস্টগণ এবং সাংবাদিক ভাইয়েরা যারা আছেন, সংযুক্ত রয়েছেন, সবাইকে আজকের এই চমৎকার আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমার সঙ্গে এখানে রয়েছেন আমাদের অতিরিক্ত সচিব, আমাদের ডিজি হাওর এবং ওয়েটল্যান্ড যিনি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রয়েছেন আমাদের আরো সহকর্মী অতিরিক্ত সচিব বৃন্দ, ফিদা আছে আমাদের সিজিএসের ইডি, আমাদের নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের আমার সহকর্মী এবং বন্ধু আলিমুদ্দিন উপস্থিত আছেন এবং অন্যান্য সহকর্মীরা আছেন, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি।
ইনোভেশন শব্দটা শুনলে একটু নস্টালজিক হয়ে পড়ি, কেননা এটুআর পিডি হিসেবে 2010 সাল থেকে আমরা আসলে ইনোভেশন নিয়ে যে কাজ শুরু করা এবং কালচার যেটাকে বলবো, চর্চা, একটা আবহ তৈরি করা, যেটা আমাদের ছিল না। এবং এখানেও আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয়, কেননা তিনি প্রথম আমাদেরকে এই উৎসাহটি দিয়েছিলেন এবং সেই উৎসাহটি শুধু যে একটা কি বলা যায় যে রেটরিক হিসেবে নয়, একেবারে ফান্ডও দিয়ে দিলেন 80 কোটি টাকা যে ইনোভেশন ফান্ড, এবং বললেন যে এগুলো যাক, মানুষের হাতে যাক। তো আমরা চেষ্টা করেছি এটুআর পক্ষ থেকে, সেখানে বেসিস তো আমাদের সঙ্গে ছিলই এবং অন্যান্য আরো সরকারি ডিপার্টমেন্টগুলো, এবং আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল আমরা ভোগ করছি, একসঙ্গে বসে কথা বলছি, কাজ করছি, মিটিং করছি, কোনো কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না আমাদের সামনে। এসবই বিভিন্ন রূপ ইনোভেশনের একটা যোগফল বলে আমার কাছে মনে হয়। ওয়াটার সেক্টরে যেটা আমাদের 2030 ওয়াটার গ্রুপ গঠন, এটাকেও আমার একটা ইনোভেশন মনে হয়। যদি আমরা দীর্ঘ পথ পরিক্রমা পিছনের দিকে তাকাই, জাতিসংঘের উদ্যোগগুলো, আমরা জানি যে বিভিন্ন সংগঠনগুলো, জাতিসংঘ বলতে আমাদের যেমন একসময় ছিল শুধু সিকিউরিটি কাউন্সিলটা মাথায় আসতো প্রথম, কিংবা ভিটো পাওয়ার, কিংবা জেনারেল অ্যাসেম্বলির সিদ্ধান্ত ইত্যাদি, কিন্তু এর যে সংগঠনগুলো নীরবে কাজ করে যায়, যেমন WFP কিংবা UNDP, UNHCR কিংবা FAO, কিংবা যদি বলি ইউনিসেফ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সব ক্ষেত্রে হু, এই যে কাজ করে যাচ্ছে, এটা আসলে ভাবলে অবাক হতে হয়। এবং তারই একটা, আমি বলবো যে নতুন ইনোভেশন ধারাবাহিকতা, একটা মাতৃকতা হচ্ছে আজকের আমাদের 2030 ওয়াটার গ্রুপ গঠন এবং এই ধরনের কাজগুলো আমরা যে আলোচনা করছি, পথ অন্বেষণ করছি। এটুকু শুধু বলবো যে ওয়াটার রিসোর্স মিনিস্ট্রি এই ক্ষেত্রে লিড ভূমিকা পালন করছে। এটিও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা যে ডেল্টা প্ল্যান ঘোষণার মধ্য দিয়ে যে একটা সুনির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ একটা টার্গেট ওরিয়েন্টেড হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ প্ল্যান, যেটা আমাদের ছিল না। আমরা কাজ করছি ইমার্জেন্সি বেসিসে, কোথাও ভাঙছে, কোথাও তদবির হচ্ছে, রাজনৈতিক প্রভাব বেশি আছে, সেখানে বাদ বানাচ্ছি তদবিরের ফলে, যে একটা মানে বলা যায় যে অ্যাডহক একটা বেসিস একটা কাজ করা। দুটা তিনটা জিনিস, একটা হচ্ছে যে পানি যে একটা অমূল্য সম্পদ, সেটাকে আসলে বোধটাকে প্রত্যেকের মগজে ঢুকানো, এটা অবশ্য বোঝা বাংলাদেশের লোকের পক্ষে খুবই মুশকিল, কিন্তু সাব সাহারান কান্ট্রিতে বাস করলে বোঝা যেত আর কি, যে পানি কি মূল্যবান পদার্থ। আর আমরা দুটো কাজ করছি এই অমূল্য সম্পদকে ধ্বংস করার জন্য। একটা হচ্ছে যে ইনডিসক্রিমিনেটলি যেখান থেকে সেখান থেকে গ্রাউন্ড ওয়াটার যে সে মন চায় তুলছি, এটা এক নাম্বার। আবার যখন ডিসচার্জ করছি, সেটা একেবারে পলিউটেড জিনিস ডিসচার্জ করছি, মানে একদিকে অতিরিক্ত বা অপরিকল্পিত বা মাত্রাতিরিক্ত উত্তোলন ব্যবহার, অন্যদিকে সেই ব্যবহারটা খুব মারাত্মক, মানে মধু এক্সট্রাক্ট করে বিষ ঢালতেছি নদী নালা খাল বিলের মধ্যে, কি মারাত্মক অবস্থা। মানে উৎসাহিত হওয়ার মতো এই মুহূর্তে আসলে আমি কিছু দেখছি না। হ্যাঁ, উৎসাহের জায়গাটা একটা আছে, যে এই যে আমরা শুরু করেছি বা আমরা কথাগুলো বলছি বা আলোচনা করছি, এখানে দুটো জিনিস। একটা হচ্ছে যে আমরা যে আজকে প্রতিবাদ্য, ধরা যাক ইনোভেশনে আমরা ঠিক করেছি যে এগ্রিকালচার ওয়াটার ইউজ এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াটার ইউজ। বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে এগ্রিকালচার ওয়াটার ইউজটা মোটামুটি আমাদের একটা হিসাব আছে, যে বিএডিসি কি পরিমাণ পানি দেয় এবং কতটা গ্রাউন্ড ওয়াটার দেয়। আর ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের ক্ষেত্রে আমি ওটাকেও যোগ করব, যে গৃহস্থলী এবং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, কারণ শুধু ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর এগ্রিকালচার তো নয়, এটা আমাদের একটা বড় ডোমেস্টিক ইউজ যেটাকে আমরা বলি। ইউরোপে আমি দেখেছি যে ওখানে পানির দুটো লাইন আছে, একটা লাইনে রান্না করে দেওয়া আছে, যেখানে ওয়াটার আপনার বিল বেশি, দাম বেশি, ওটা পানযোগ্য পানি। আর একটা টয়লেটস এবং গার্ডেনে দেওয়া আছে, সেগুলো জায়গায় ওয়াশরুম ইত্যাদি জায়গায় সেইখানে পানির দামটা কম। দুইটা আলাদা আলাদা বিল আসে। এটা আমি নেদারল্যান্ডসে বাংলাদেশ এম্বাসিতে 3 বছর কাজ করার সময় আমার যে অভিজ্ঞতা সেটা বললাম। তো ফলে ডোমেস্টিক ইউজ, ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন বা আমাদের
এলাকাগুলোতে এবং রুরাল এলাকাতে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট মোটামুটি দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। তো আমি বলবো যে সফলভাবেই আল্লাহ রহম করছে। আমার মনে আছে প্রথম যখন 2010 সালে 9-10-এ যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আবার পুনরায় সরকার গঠিত হয়, সেইখানে তখন আমাদের ঢাকায় প্রতি বছর আমরা এপ্রিল মে মাসে আমাকে মার্চের শেষে এপ্রিলে আমাকে সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে হইতো এবং এই পানি ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য, পানি উত্তোলনের জন্য। পাম্প হাউসগুলোতে ইলেকট্রিসিটি ব্যাপক সমস্যা ছিল। পরে আমরা 218টা পাম্প হাউসে, বা এক্সাক্ট ফিগারটা আমার মনে আসতেছে না, যে আমরা আলাদা আলাদা জেনারেটর কিনে দিই যেন তারা ওই নর্মাল ইলেকট্রিসিটির উপর ডিপেন্ড করতে না হয়, তাদের প্রয়োজন মতো তারা যেন পাম্প করে নিতে পারে। সে সময় প্রেক্ষাপটে আমার কাছে ওটা একটা ইনোভেশন ছিল যে খুব গুরুত্বপূর্ণ, কেননা মাত্র 3000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতো, 3500 মেগাওয়াট, সেটাও সারাক্ষণ লোডশেডিং ছিল। খুব একটা ডিফিকাল্ট একটা সিচুয়েশনের মধ্যে আমরা ছিলাম। তা আজকের প্রেক্ষাপটে যদি বিচার করি যে আমাদের ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টগুলো হয়েছে, আরও হচ্ছে, তারপরে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, এইসব জায়গায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট হয়েছে, সেখানে বর্ষাগুলো কাজ করছে। এগ্রিকালচারের ক্ষেত্রে আমরা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে বিএডিসি যেমন বা এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট তারা কাজ করছে। আমরা আমাদের 56টা প্রজেক্ট আছে, সবগুলো ইরিগেশন প্রজেক্ট, এবং আমরা দেশের মোট কাল্টিভেবল ল্যান্ডের একটা বড় অংশ, অর্থাৎ 1.3 মিলিয়ন হেক্টর জমিতে আমরা সরাসরি পানি সাপ্লাই করি। সেটা 3/1 দামে এবং সারফেস ওয়াটার পুরোটাই। এটা হচ্ছে আমাদের তরফ থেকে ইতিমধ্যে যেগুলো চলমান আছে, এবং আমরা আরও প্রকল্প নিচ্ছি। এটা হলো আমাদের যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার যে অবস্থা। কিন্তু আমরা এই যে পলিউশন, ওয়াটার পলিউশন, এটাও আমি মনে করি খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসপেক্ট। যেটা আমি বলছিলাম যে আমরা পানি, শুদ্ধ পানি টেনে নিয়ে বিষাক্ত পানি নিক্ষেপ করছি নদীতে, খালে, বিলে, এবং এতে করে আমার টোটাল ইকোসিস্টেম, ওয়েটল্যান্ড সিস্টেম সমস্ত ডিসরাপ্টেড হয়ে পড়েছে। তো আশা করি যে এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা সবাই মাথায় রাখবো। আমি বিশেষ করে বেসিসের যারা, তাদেরকে অনুরোধ করব। আর এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা না বললেই নয়, যেটি আমি প্রথম দিন থেকে এটুয়ায় 8 বছর পিডি হিসেবে কাজ করার সুবাদে বহু ইনোভেশন আইডিয়া, ইনোভেশন ফেয়ার এবং এইসব করেছি আমরা, জেলায় জেলায় এখনো চলছে। এগুলোর মধ্য দিয়ে আমি যেটা করার চেষ্টা করেছিলাম, বিশেষ করে জেলা পর্যায়ে ইনোভেশন ফেয়ার এবং 132টা পাবলিক এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এবং আইটি ডিপার্টমেন্টকে আমি এক আমরেলা তলা নিয়ে আসছিলাম একবার। কেননা আমি মনে করেছিলাম, এখনো করি, যে যদি আমরা এই বিষয়গুলোকে জনমানুষের কাছে, গণমানুষের কাছে, আগামী বংশধরদের কাছে, নিউ জেনারেশনের কাছে পৌঁছে দিতে না পারি, এই মোটিভেশন যদি তৈরি করতে না পারি, তাদের মধ্যে যদি এটাকে আন্দোলন আকারে ছড়িয়ে দিতে না পারি, তাহলে এটা নিছক একটা প্রকল্প হিসেবে থাকবে। সরকারি আরো 20টা 30টা প্রকল্পের মতো প্রকল্প একসময় শেষ হবে, রেজাল্ট কিছুই পাওয়া যাবে না। কারণ আমার আসল শক্তি হচ্ছে আমার জনগণ, বাংলাদেশের জনগণ। সবাই জানি আমরা যে পৃথিবীব্যাপী এখন স্বীকৃত যে মোস্ট রেজিলিয়েন্ট পিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। যে কোনো সিচুয়েশনে তারা খাপ খেয়ে নিতে পারে, যুদ্ধ করে টিকে থাকতে পারে। কোভিড তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। বর্তমান পার্সপেক্টিভে সারা ওয়ার্ল্ডে কম্পেয়ার করলে করোনা ভাইরাসের আক্রমণ এবং সংক্রমণ এবং প্রতিরোধ, টোটাল বিষয়টাকে যদি আমরা চিন্তা করি, আমি মনে করি যে বাংলাদেশ শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। এবং এর প্রমাণ হলো যে আমাদের, এর কারণ হলো মূলত আমাদের নেতৃত্ব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কন্যা, তিনি হাই লেভেল ওয়াটার গ্রুপে, আপনারা জানেন যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পরিচিত, এবং ডেল্টা প্ল্যান প্রদানের মাধ্যমে আমি বলবো যে তার যে ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন 2021 বা ভিশন 41, এই সব কিছুকে ছাপিয়ে অতিক্রম করে ভবিষ্যৎ বংশধর, ভবিষ্যৎ মানুষের জন্য যে ডেল্টা প্ল্যান তিনি দিয়েছেন, যেটি বাস্তবায়নের কাজ আমরা এখনো শুরু করেছি, সেটি আশা করি যে ইনশাল্লাহ সুদূর প্রসারী ফল বয়ে আনবে, এবং সেখানে ইনোভেশনগুলো আমরা কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারবো। এই ক্ষেত্রে সেই জন্য আমি দুটো জিনিস বলবো। একটা হচ্ছে যে এটাকে কিভাবে গণমানুষ, বিশেষ করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েদের মধ্যে দেওয়া যায়, পানির বিষয়ে যে সমস্ত সচেতনতা তৈরির জন্য যা যা দরকার, ইনোভেশন যা যা দরকার, তাদেরকে এর মধ্যে সম্পৃক্ত করে ফেলা, এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট এন্টিটিস বা যারা এগুলো বাস্তবায়ন করবে, কারণ ইনোভেশন যেন থেমে না থাকে। যেমনটা আমরা করেছিলাম যে প্রধানমন্ত্রী অফিসের যে আমাদের যে এটুয়ার যে ইনোভেশন ফান্ডে যে মিনিস্ট্রিগুলোকে সম্পৃক্ত রাখা, তাহলে কি হতো যে ওইটাকে তখন মিনিস্ট্রিগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করতে চাইবে, চেষ্টা করবে, তখন সেই ইনোভেশনটা সফল হয়ে উঠবে।
যেমন একটা অদ্ভুত ইনোভেশনের কথা বলতে পারি এই প্রসঙ্গে, বিল নার্সারি, এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইনোভেশন। উনি বললেন যে প্রত্যেক বিলের মধ্যে যদি নার্সারি তৈরি করো, যখন বর্ষা আসবে ওই নার্সারির মাছ ছড়িয়ে পড়বে সারা বিলে, আমার নাগরিকরা ধরে ধরে খাবে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু বিলে মাছ থাকবে, প্রচুর মাছ থাকবে। মাছের আবার তোমরা জানো যে ফুড চেইনে অন্যান্য জিনিসে যারা মাছ খায়, তাহলে টোটাল ইকোসিস্টেম ঠিক থাকবে। এখন কি করা হলো, সারা দেশে হাজার হাজার বিল নার্সারি তৈরি করা হয়েছে, যেগুলোতে ড্রাই সিজনে মাছ রেইজ করা হয়। ওই বিলের মধ্যে ডিপ পুকুরগুলো, সেই পুকুরগুলোর মধ্যে মাছগুলোকে রেইজ করা হয়, পালন করা হয়, করে বর্ষার পানি যখন আসে ছড়িয়ে পড়ে সারা বিলে, সেটা অটোমেটিক্যালি প্রাকৃতিকভাবে। ফলে দেশের মৎস্য প্রোডাকশন কিন্তু অনেক বেড়েছে, এবং এখন আমরা দেখছি যে আমরা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে বিং এ ভেরি স্মল অ্যান্ড টাইনি স্টেট, আমরা কিন্তু একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছি। তো আজকে আমার যারা সহকর্মী এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আমি বিশেষ করে পরিবেশের বর্তমান ডিজি আমাদের রফিক, আমি খুবই সব জায়গায় আমি বলি যে রফিক আমার কাজটা অনেক সহজ করে দিচ্ছে, অনেক জায়গায় সে মোকাবেলা করছে, এবং আমি বলবো যে আমি তোমাদের পাশে আছি। আমি ওয়াসা এমডি সাহেব বা আরও যারা রয়েছেন আমাদের বেসিসের মেম্বাররা, তারপরে 2030 ওয়াটার রিসোর্স গ্রুপ যারা এগুলো নিয়ে কাজ করছে, তানজিম এবং অন্যান্য সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাই, ধন্যবাদ জানাই। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি এবং আশা করছি যে আমি নিজে পানি সেক্টরে কিছু কিছু ইনোভেশন নিয়ে হাজির হব এই তোমাদের এই কি বলে ইয়ার জন্য, কি বলে এই ইনোভেশন এবারে যে আমাদের কম্পিটিশনই বলি বা হ্যাকাথন বলি, যেটাই বলি আমরা যেটা করতে যাচ্ছি সেটাতে, এবং কিভাবে এটাতে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েদেরকে ইনভলভ করা যায়। হ্যাঁ, এবং আমাদের ডিপার্টমেন্ট, আমার মনে আছে ইনোভেশন ফান্ডে আমরা প্রথম দিকে প্রচুর ডিপার্টমেন্টের ইয়াং ছেলে মেয়েরা মাঠ পর্যায় থেকে ফিশারিজ ডিপার্টমেন্ট, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট তারা এসছে, কেননা পানির কিন্তু প্রত্যেকের সাথে সম্পর্ক আছে। ওয়াটার ইনোভেশন ইভেন ডিপ্লোম্যাসির সঙ্গে সম্পর্ক, ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা বড় ইয়া হচ্ছে পানি। এবং তোমরা জানো কিনা জানি না যে আজকে যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আমরা দেখছি, এটা গঠিত হয়েছিল কিন্তু প্রথম পানি নিয়ে, অর্থাৎ দানিউব নদীর পানি বন্টন নিয়ে ইউরোপের দেশগুলো যে প্রথম সম্মিলন বা তারা বসে, সেইখান থেকেই কিন্তু ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আজকে যেটা আমরা দেখি ইইউ, তার বীজ রোপিত হয় সেই দিন থেকে। অতএব এর প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট মানুষের জীবন জীবিকা, প্রাণীকুল, শুধু মানুষ বলবো না, সেই সঙ্গে পরিবেশ সব মিলিয়ে এই ধরিত্রীর জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা। তো এই প্রচেষ্টায় যারা সামিল হয়েছে, আমার সঙ্গে যারা উপস্থিত আছে, সবাইকে সহ আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে। আমরা বলা হয় যে তুমি যদি অল্প দূর যেতে চাও তাহলে তুমি একা যাও, আর যদি অনেক দূরে লম্বা পথ যেতে চাও তাহলে সবাইকে সাথে নিয়ে যাও। তো আমি সবাইকে সাথে নিয়ে চলতে চাই, ইনশাল্লাহ আমরা সফল হব। সবাইকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনার খুবই ইন্সপিরেশনাল এবং বক্তব্যের জন্য এবং গাইডেন্সের জন্য। এবার বোধহয় আমরা একটু ওয়েবসাইট যেটা লঞ্চ হবে, যে ওয়েবসাইটের থ্রুতে এই চ্যালেঞ্জ কম্পিটিশনে যে ইউথ গ্রুপরা বা স্টুডেন্ট গ্রুপরা পার্টিসিপেট করবে, তারা তাদের প্রপোজাল সাবমিট করবে। তো ইশতিয়াক, তুমি বোধহয় ওয়েবসাইটটা লঞ্চ করতে কি করতে হবে বলো। স্যার আপনি উল্টে দিলে আমাদের একটা শর্ট ভিডিও আছে, প্রমোশনাল ক্লিপ আছে একটা, সেটা স্যার শো করতাম। তারপর স্যার এরপরে আমরা ওয়েবসাইটে লঞ্চিং এর জন্য আপনি স্যার অনুমতি দিলে আমি করতাম এটা। তাহলে স্যার আমি আগে তাহলে ভিডিওটা দেখাচ্ছি আপনার অনুমতি নিয়ে। ভিডিও আছে ঠিক, আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? স্ক্রিন শেয়ার করা না, এখনো হয়নি না। আচ্ছা, কাইন্ডলি। আর অডিও ঠিক আছে, অডিও আমরা শুনতে পাচ্ছি। আমি যাচ্ছি। আমরা কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছি না ইশতিয়াক ভাই।
সরি কিছু বললেন? দেখা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, আমরা কিন্তু আপনার স্ক্রিন শেয়ার দেখতে পাচ্ছি না। ও আচ্ছা, ভিডিও দেখা যাচ্ছে না? ভিডিও নাকি কিছুই দেখা যাচ্ছে না? সরি, আমি তাহলে আবার একটু স্ক্রিন শেয়ারটা আমি আবার করছি। যে অর্গানাইজার তাকে করতে হবে কি? না, আমি করছি, হয়ে গেছে। আমি জাস্ট আমার একটা অপশনে ক্লিক করা ছিল না আর কি, এটা আমি এখন করলাম। ওই জন্য আমি আনমিউট করছি। সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। আমি একটু এখন কি দেখা যাচ্ছে? এখন দেখা যাচ্ছে। জি, শুরু হলো কিন্তু থেমে গেল কিন্তু। না, আমি স্টপ করেছি, আমি আবার প্লে করছি স্যার। রাইট, প্লিজ। জানেন কি, পৃথিবীর মাত্র 0.3% পানি মানুষের ব্যবহারযোগ্য। দ্রুত নগরায়ন ও শিল্পায়ন চাপ সৃষ্টি করছে এই সীমিত সম্পদের ওপর। অথচ পরিস্থিতিকে আরো নাজুক করে তুলছে পানির অপচয়। এভাবে চলতে থাকলে বিশ্বব্যাংকের 2030 ওয়াটার রিসোর্স গ্রুপের বিশ্লেষণে 2030 সাল নাগাদ বাংলাদেশের শুষ্ক মৌসুমে 21% পর্যন্ত পানির সরবরাহ ঘাটতি দেখা দিতে পারে। সময় এখন পানির সঠিক ব্যবহারে নাগরিককে সচেতন করার ও শিল্প খাতে পানির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উপায় খোঁজার, যাতে নাগরিক থেকে শুরু করে শিল্পোদ্যোক্তাদের মধ্যে তৈরি হয় পানির পদচিহ্ন নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা। আপনার কাছে আছে কি এমন সমাধান? তাহলে আপনার উদ্ভাবনটি নিয়ে আজই অংশগ্রহণ করুন ওয়াটার ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ কম্পিটিশন 2021-এ। আইডিয়া জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 15 মার্চ। বিস্তারিত জানুন challenge.gov.bd/WICC। এটা ছিল আমাদের প্রমোশনাল ভিডিও। এটা নিয়ে একটু কিছু কাজ চলছে, এটা আমাদের ফাইনাল প্রোডাক্ট নিয়ে আর কি। আর আমাদের একটা ছিল যে A2I থেকে আমাদের একটা ওয়েবসাইট, যেটা জানেন স্যার, আমাদের তো একটা চ্যালেঞ্জ ফান্ডের আন্ডারে একটা আমাদের এই প্রোগ্রামটার জন্য একটা ওয়েবসাইট লঞ্চ করা হয়েছে আর কি। যদি লুথুর ভাই যদি একটু গাইড করতেন এটা কিভাবে অপারেট করবে, কিংবা A2I লুথুর ভাই কি আছেন? জি, আসসালামু আলাইকুম। জি, এটা যে কাইন্ডলি এটা হচ্ছে কি আমাদের যে A2I থেকে আমাদের আইডিয়া সাবমিশনের পেজটা করে দেওয়া হয়েছে। সেটার জন্য আমাদের একটা ডেডিকেটেড একটা মাইক্রো পেজ ওনারা করে দিয়েছে আমাদেরকে। সেটা আজকে থেকে স্যার আপনার অনুমতি নিয়ে এটা আমরা লঞ্চ করলাম। আজকে থেকে ইন্টারেস্টেড ইনোভেটরস প্লাস যারা বিভিন্ন কোম্পানিজ আছে তারা তাদের আইডিয়া সাবমিট করতে পারবে। আর লুথুর ভাই, এখানে কিছু এক্সপ্লেইন করা দরকার আছে কিছু কি? জি স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে স্যার আমি একটু বলতে চাই, যারা আসলে আইডিয়া সাবমিট করবেন এমন যারা সংযুক্ত আছেন আমাদের সাথে, পাশাপাশি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি মহোদয় বললেন যে উনি এবং ওনার আশেপাশে যারা আছেন তাদেরকে নিয়েও উনি আমাদের সাথে আছেন এই কম্পিটিশনে। সো স্যার, আমি সেই সকল ইনোভেটরদের জন্য স্যার আমি একটু সংক্ষেপে বলি স্যার, আমাদের এই চ্যালেঞ্জ কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করার জন্য challenge.gov.bd
এই ইউআরএল এ স্যার লগ ইন করলেই স্যার আমাদের ইনোভেটরের সামনে এরকম একটা পেজ ওনারা পেয়ে যাবেন, যেখানে ওয়াটার ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ কম্পিটিশন 2021 এর যে লগোটা অথবা নিচে স্যার বিস্তারিত একটি ট্যাব দেওয়া রয়েছে, বিস্তারিত লেখা, যে কোনো এক জায়গায় স্যার ক্লিক করলেই তারা স্যার আইডিয়া সাবমিশনের জন্য মূল পেজে স্যার চলে যাবেন। সো স্যার আইডিয়া সাবমিশনের জন্য মূল পেজে যাওয়ার পরে স্যার যে আমরা যে দুইটা প্রবলেম স্টেটমেন্ট বলেছি সেই দুইটা প্রবলেম স্টেটমেন্টের এগেনস্টে স্যার আইডিয়া সাবমিশনের ট্যাব দেওয়া রয়েছে, ওইখানে ক্লিক করলেই স্যার তারা আইডিয়া সাবমিশনের জন্য রেজিস্ট্রেশনের অপশন পাবেন। রেজিস্ট্রেশন করার পরে স্যার আমাদের উদ্ভাবকগণ স্যার আমাদের যে আইডিয়া সাবমিশনের ফরম্যাট সেই ফরম্যাটে চলে যাবেন এবং সেই ফরম্যাট অনুযায়ী স্যার তাদের আইডিয়াগুলো স্যার সাবমিশন করতে পারবেন। ওখানে স্যার আইডিয়া সাবমিশনের জন্য স্যার যে সংশ্লিষ্ট ফিল্ডগুলো স্যার ক্রিয়েট করে দেওয়া আছে, ওনারা স্যার ওনাদের আইডিয়া এখানে সাবমিট করতে পারবেন। যদি কেউ কোনো ছবি বা অন্য কোনো ফাইল আমাদের এই আইডিয়ার সাথে স্যার সংযুক্তি আকারে দিতে চায়, সেটারও অপশন স্যার তাদের জন্য করে দেওয়া হয়েছে স্যার। আমাদের এই আইডিয়া সাবমিশনের এই প্ল্যাটফর্মটি স্যার 15 মার্চ পর্যন্ত স্যার ওপেন থাকবে আমাদের সকল ইনোভেটরের জন্য স্যার আইডিয়া সাবমিশনের জন্য। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ ওয়েবসাইট লঞ্চ দেখানোর জন্য এবং বর্ণনা করার জন্য। আমার মনে হয় একটু ভালো হবে যদি বোধহয় ইশতাক তোমার ফোন নাম্বার এবং ইমেল অ্যাড্রেসটাও শেয়ার করা হয়, কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে হয়তো বা কন্ট্যাক্ট করতে পারবে। স্যার যদি আপনার কোনো গাইডেন্স থাকে এখানে একটু বলতে বলবো। আমার গাইডলাইন আর কিছু নয়, আমি সরি, আমার আরো অনেকগুলো মিটিং অপেক্ষা করছে। তো আজকে এই শুভক্ষণে, মুজিব বর্ষের এই শুভক্ষণে আমরা একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে যাচ্ছি, সেটি হচ্ছে ওয়াটার এবং চ্যালেঞ্জ এবং কম্পিটিশন, ইনোভেশন ইত্যাদি। তা আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এই শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। লুৎফর ভাই কিছু বলতে গিয়েছিলেন? লুৎফর ভাই। জি, বলছিলাম যে এখানে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে সেখানে এফএকিউ এর অপশন করে দেওয়া আছে, এবং এছাড়াও যদি তাদের কোনো কিছু জানার থাকে দুইটা ইমেল আইডি দেওয়া আছে ওয়েবসাইটে, তারা ইমেল করতে পারবেন, এবং ওখানে ফোন নাম্বারও দিয়ে দেওয়া আছে, তারা ফোনেও যোগাযোগ করতে পারবেন আমাদের সাথে। জি, তানজিম ভাই মনে হয় আপনার নাম্বারের কথা দিয়ে দেওয়ার কথা বলছিলেন, সেটার উত্তরে বললাম। জি জি, আচ্ছা ঠিক আছে। Thank you. So thank you everyone for joining today. So watch out for more information on this website. আপনারা যারা আইডিয়া সাবমিট করতে ইচ্ছুক তারা ওয়েবসাইটে আরো অনেক ইনফরমেশন পাবেন। আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ওখানে যে কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আছে ওখানে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা আশা করছি খুব সুন্দর একটি কম্পিটিশন আমরা দেখতে পারবো। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্রত্যেকের হাতে যেন টাকা যায়, এইটা তুমি ফোন করে তোমার কাজ হবে। আসসালাম স্যার, আমরা বিদায় নিচ্ছি স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আর আমরা হলো যত চ্যালেঞ্জ আসবে একটু দিদার ভাই লাইভ তো অফ করে দিয়েছেন তাই না? দিদার ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন?